Hello students, welcome to my live class. So already we have discussed about lots of things from the human physiology. So today also we are taking one topic from the body fluid and circulation. So from the body fluid and circulation, we are taking some important points regarding the working of heart. So we are not discussing about structure of heart, or we are not discussing about the body fluid yet, no doubt, but working of heart we have to discuss because these are important points from this topic. So regarding the working of heart, if you see, so heart is a pumping organ, we know, in our body fluid circulation. So heart played an important role because it can pump the blood to the different parts of the body, and along with the blood all the nutrients, gaseous substance, other regulatory substances, as well as the flow of excretory matter, that everything happened there. So how heart performing their function, how it can pump the blood, so that working part of the heart. So from that working part of the heart we are taking some points. So here first of all we are going to discuss about the cardiac cycle. Cardiac cycle, so that cyclic event, whatever happened in the functioning of heart, we'll discuss about that one. So in cardiac cycle, we'll see about that functioning of heart. So how contraction, relaxation of heart can help in the flow of blood inside the vessels, outward flow of the blood as well as inward flow of blood. So how it is happened, that one we'll see. Now you see our heart having 4 chambers, the 2 atria as well as 2 ventricles we have. Is it? Atria and ventricle, these are contractile chamber. So they undergo rhythmic contraction as well as relaxation. So during contraction and relaxation of the chambers of the heart, it helps in the pumping of blood from the heart to the different part of the body, as well as the returning of blood from the different part of the body to the heart. So how it is happened, that one we will see. So ঠিক আছে, প্ৰথমতে আমি কাৰ্ডিয়াক সাইকেল, যেটো আমি ওয়ার্কিং অফ হার্ট বুলি ক'লে কাৰ্ডিয়াক সাইকেলটোকে বুজোৱা হয়। সো কাৰ্ডিয়াক সাইকেলটো আমি প্ৰথমতে এটো লৈছো। তো কাৰ্ডিয়াক সাইকেল ইয়াত কৈছে যে it is the cardiac event that occurs from the beginning of one heartbeat to the beginning of next heartbeat. So এটা heartbeat হোৱাৰ পিছত, এটা heartbeat আৰম্ভ হোৱাৰ পৰা next heartbeat আৰম্ভ হোৱালৈকে যিখিনি ইভেন্ট হাৰ্টত হয়, so that events that is happen repeatedly again and again, that's why that is called a cardiac cycle. তাৰমানে হাৰ্টৰ এটা কমপ্লিট ইভেন্ট, এটা কমপ্লিট ইভেন্ট বুলি ক'লে হাৰ্টৰ 4টা চেম্বাৰ এবাৰৰ কাৰণে কন্ট্ৰেকশ্যন হোৱা and followed by their relaxation. For one time contraction of the all chambers of the heart followed by their relaxation. So that make one complete event of the heart. Okay. So it is starting from the beginning of one heartbeat, from the beginning of one heartbeat and up to the beginning of next heartbeat. So এটা heartbeat আৰম্ভ হোৱাৰ পৰা next heartbeat হোৱালৈকে যিখিনি ইভেন্টস হয়, যিখিনি সাইক্লিক্যালি হৈ থাকে, এবাৰ হল আকৌ হ'ব। So cyclic events, so এটোকে কোৱা হয় এটা cardiac cycle. বা আমি এনেকৈ ক'ব পাৰোঁ, so it is the contraction of all chambers of the heart for one time followed by their relaxation make one cardiac cycle. So এবাৰৰ কাৰণে হাৰ্টৰ 4টা চেম্বাৰৰ কন্ট্ৰেকশ্যন হোৱা followed by their relaxation, so এইখিনিক এটা cardiac cycle বুলি কোৱা হয়। Each heartbeat consists of 2 major periods called systole and diastole. আমি হার্টবিট বুলি ক'লে আমি জানো, হার্টবিট বুলি ক'লে actually a rhythmic contraction and relaxation of the heart. A rhythmic contraction and relaxation of the heart, that is called a heartbeat. So heartbeater টাইমত যেতিয়া হাৰ্টৰ চেম্বাৰবিলাকৰ কন্ট্ৰেকশ্যন হয়, যিকোনো এটা চেম্বাৰৰ কন্ট্ৰেকশ্যন হোৱাকে সিস্টল হোৱা বুলি কোৱা হয়, আৰু ৰিলেক্সেশ্যন হোৱাটোক ডায়াষ্টল বুলি কয়। So contraction of any chamber of the heart, any chamber of the heart, that is called a contraction, that systole, as well as followed by their relaxation, that is called diastole. During systole, heart contract and pumps the blood through arteries. যেতিয়া contraction হ'ব
হাৰ্টৰ কণ্ট্ৰেকশ্যন হ'ব তেতিয়া ব্লাডবিলাক হাৰ্টৰ পৰা আৰ্টাৰী যোগেদি বডিত ডিষ্ট্ৰিবিউট হ'ব আৰ্টাৰী বুলি আমি জানো ডেট ব্লাড ভেচেল হু উইল ব্ৰিং দ্য ব্লাড ফ্ৰম দ্য হাৰ্ট টু দ্য ডিফাৰেণ্ট পাৰ্ট অফ দ্য বডি হাৰ্টৰ পৰা যিবিলাক ব্লাড ভেচেলে বডিৰ ডিফাৰেণ্ট পাৰ্টলৈ ব্লাড লৈ যায় সেইবিলাক হৈছে আৰ্টাৰী আমি অসমীয়াত ধমনী বুলি কওঁ চ' ধমনীবিলাক সেইবিলাক যেতিয়া হাৰ্টৰ কণ্ট্ৰেকশ্যন হ'ব তাৰমানে চিষ্টল হ'ব চিষ্টল হওঁতে আৰ্টাৰীৰ যোগেদি ব্লাডটো হাৰ্টৰ পৰা ওলাই যায় আৰু ডায়েষ্টলৰ টাইমত ডিউৰিং ডায়েষ্টল হাৰ্ট ৰিলেক্সেছ যেতিয়া হাৰ্টৰ ৰিলেক্সেশ্যন হ'ব হাৰ্টৰ চেম্বাৰবিলাক ৰিলেক্স হ'ব তেতিয়া ফ্ৰম দ্য বডি ভায়া মেজৰ ভেইনছ শিৰাবিলাকৰ যোগেদি প্ৰধান যিবিলাক শিৰা আছে পষ্টেৰিয়ৰ ভেনা কেভা এণ্টেৰিয়ৰ ভেনা কেভা চ' এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক শিৰা আছে শিৰাৰ যোগেদি ব্লাডটো হাৰ্টত আহি সোমায় পালমনাৰী ভেইনছ চুপিৰিয়ৰ ভেনা কেভা ইনফেৰিয়ৰ ভেনা কেভা চ' এইবিলাক মেজৰ যিবিলাক ভেইন আছে সেই ভেইনৰ যোগেদি ব্লাড আহি পেলাই হাৰ্টত সোমায় চ' হাৰ্টৰ প্ৰথমতে আমি জানিব লাগিব যে যেতিয়া কণ্ট্ৰেকশ্যন হয় চিষ্টল হয় হাৰ্টৰ পৰা ব্লাড ওলাই যাব কাৰ যোগেদি ধমনীবিলাকৰ যোগেদি আৰু যেতিয়া হাৰ্টৰ ৰিলেক্সেশ্যন হ'ব বডিৰ পৰা ব্লাডটো আহি পেলাই হাৰ্টত সোমাব চ' হাৰ্টত সোমাওঁতে এইবিলাক ভেইনৰ যোগেদি আহিব চ' ভেইন বুলি ক'লে বা শিৰা বুলি ক'লে আমি জানো ডেট ব্লাড ভেচেল হু উইল ব্ৰিং দ্য ব্লাড ফ্ৰম ডিফাৰেণ্ট পাৰ্ট অফ দ্য বডি টু দ্য হাৰ্ট চ' ভেইনৰ যোগেদি ব্লাড আহি পেলাই তেতিয়া হাৰ্টত সোমাব এতিয়া চিষ্টল আৰু ডায়েষ্টল এতিয়া চিষ্টল ডায়েষ্টল এতিয়া আমি যদি কওঁ চিষ্টলৰ কথা ইফ ইউ টেক দ্য চিষ্টল অফ অল চেম্বাৰ্ছ অফ দ্য হাৰ্ট ইট কেনট বি হেপেন এট দ্য ছেইম টাইম যেতিয়া আমি চিষ্টলৰ কথা কওঁ চ' হাৰ্টৰ চাৰিওটা চেম্বাৰ একেলগে কণ্ট্ৰেকশ্যন নহয় কিন্তু ৰিলেক্সেশ্যন যিটো ডায়েষ্টল একেলগে হ'ব পাৰে হাৰ্টৰ চাৰিওটা চেম্বাৰৰ কণ্ট্ৰেকশ্যন একেলগে নহয় কিন্তু চিষ্টল বুলি ক'লে আমি যে কোনোবা এটা চেম্বাৰৰ কণ্ট্ৰেকশ্যন হোৱাকে চিষ্টল বুলি কয় বাট চিষ্টল অফ দ্য হাৰ্ট চেম্বাৰ ইট ইজ নট হেপেন এট দ্য ছেইম টাইম বাট ডায়েষ্টল কেন বি হেপেন এট দ্য ছেইম টাইম চ' এতিয়া আমি অল দিছ ইভেণ্ট যিবিলাক আমাৰ হাৰ্টৰ কণ্ট্ৰেকশ্যন ৰিলেক্সেশ্যন যিটো হৈ থাকে ব্লাড বাহিৰলৈ পঠিওৱা আৰু ব্লাড ভিতৰলৈ অহা এই কণ্ট্ৰেকশ্যন ৰিলেক্সেশ্যনৰ কাৰণে হৈ থাকে চ' এই অল ইভেণ্টছবিলাকক এটা কাৰ্ডিয়াক চাইকেল বুলি কোৱা হয় কাৰণ ইট ইজ হেপেন চাইক্লিকলি এবাৰ হ'ল আকৌ এবাৰ ৰিপিট হ'ব চ' ৰিপিটেডলি এটাৰ গোয়িং অন ইন দ্য হাৰ্ট ডেটছ ইট ইজ কল এ কাৰ্ডিয়াক চাইকেল চ' আমি এতিয়া কাৰ্ডিয়াক চাইকেল বুলি ক'লে হাৰ্টৰ এটা কমপ্লিট ইভেণ্ট বুলি বুজোঁ চ' হাৰ্টটো পাম্পিং অৰ্গেন চ' হাৰ্টৰ পাম্পিঙৰ কাৰণে যিখিনি ঘটনা হ'ব লাগে কণ্ট্ৰেকশ্যন ৰিলেক্সেশ্যন হ'ব লাগে চ' এবাৰৰ কাৰণে যিটো হয় সেইটো এটা কাৰ্ডিয়াক চাইকেল ফৰ ওৱান টাইম দ্য কণ্ট্ৰেকশ্যন অফ অল চেম্বাৰ অফ দ্য হাৰ্ট এণ্ড ফলোড বাই দিয়াৰ ৰিলেক্সেশ্যন ডেট মেক ওৱান কাৰ্ডিয়াক চাইকেল এতিয়া আমি যদি চাওঁ এটা হাৰ্টবিটৰ কথা কৈছে চ' হাৰ্টবিটটো আমি জানো যে হাৰ্টবিট আমাৰ নৰ্মেল যিটো ৰেট হিউমেনৰ হাৰ্টবিটৰ যিটো ৰেট এভাৰেজ 72 টাইমছ পাৰ মিনিট 72 টাইমছ বিট হয় 1 মিনিটত ডিউৰেশ্যন অফ ইচ কাৰ্ডিয়াক চাইকেল ইজ অলছ' 0.8 ছেকেণ্ড এতিয়া 0.8 ছেকেণ্ডকৈ এটা কাৰ্ডিয়াক চাইকেল হয় এটা হাৰ্টবিট আৰু এটা কাৰ্ডিয়াক চাইকেল অলমষ্ট ছেইম হাৰ্টবিটটোক আমি কি বুলি কওঁ যিটো আমি ৰিথমিক কণ্ট্ৰেকশ্যন ৰিলেক্সেশ্যন এইটোৱে হাৰ্টবিট আৰু কণ্ট্ৰেকশ্যন ৰিলেক্সেশ্যনৰ এবাৰৰ কাৰণে কণ্ট্ৰেকশ্যন আৰু এবাৰ ৰিলেক্সেশ্যন হোৱাটো এটা কাৰ্ডিয়াক চাইকেল চ' দুইটা বস্তু একেটাই প্ৰায় চ' এটা কাৰ্ডিয়াক চাইকেলত এটা হাৰ্টবিট হয় এটা কাৰ্ডিয়াক চাইকেল হ'বলৈ এৰাউণ্ড 0.8 ছেকেণ্ড টাইম লাগে তাৰমানে এটা হাৰ্টবিটত 0.8 ছেকেণ্ড টাইম চ' তেনেকৈ যদি হয় 1 মিনিটত 650 মিনিটত প্ৰায় এৰাউণ্ড 70 to 75 টাইমছ বিটিং হয় এভাৰেজ টাইমটো ধৰা হয় 72 টাইমছ হাৰ্ট বিটিং হয় 0.8 ছেকেণ্ডকৈ যদি এবাৰত লাগে তেতিয়াহ'লে 1 মিনিটত প্ৰায় 72 ইন এভাৰেজ হাৰ্ট বিটিং হয় এতিয়া ইয়াত যিবিলাক ইভেণ্ট হাৰ্টৰ যে কণ্ট্ৰেকশ্যন ৰিলেক্সেশ্যন যে হয় এই টাইমৰ লগত এটা ডিভাইড কৰা হৈছে যে এট্ৰিয়েল ইভেণ্ট তে এট্ৰিয়েল ইভেণ্ট বুলি ক'লে এট্ৰিয়াম দুটাৰ ইভেণ্ট যিয়াত কৈছে এট্ৰিয়েল চিষ্টল তাৰমানে এট্ৰিয়াম দুটাৰ কণ্ট্ৰেকশ্যন এট্ৰিয়াম দুটা একেলগে কণ্ট্ৰেকশ্যন হ'ব সেইটোৱে সময় লয় 0.1 ছেকেণ্ড ফৰ এট্ৰিয়েল কণ্ট্ৰেকশ্যন 0.1 ছেকেণ্ড টাইম ইজ ৰিকুৱাৰ্ড ভেণ্ট্ৰিকুলাৰ ইভেণ্ট যদি আমি চাওঁ ভেণ্ট্ৰিকুলাৰ চিষ্টল যিটো আমি কওঁ ভেণ্ট্ৰিকুলাৰ চিষ্টলত 0.3 ছেকেণ্ড লাগে মই কৈছিলোঁ এটা কথা
যে এট্ৰিয়াম আৰু ভেন্ট্ৰিকুলৰ কন্ট্ৰেকশ্যন একেটা সময়ত নহয় হাৰ্টৰ চাৰিওটা চেম্বাৰ একেলগে কন্ট্ৰেকশ্যন নহয় যেতিয়া এট্ৰিয়ামৰ কন্ট্ৰেকশ্যন থাকে তেতিয়া ভেন্ট্ৰিকুলকেইটা ৰিলেক্স হৈ থাকে আকৌ যেতিয়া ভেন্ট্ৰিকুলৰ কন্ট্ৰেকশ্যন হ'ব তেতিয়া এট্ৰিয়াম দুটা ৰিলেক্স থাকিব সো এট্ৰিয়ামৰ কন্ট্ৰেকশ্যন যেটো 0.1 সেকেন্ড কাৰণে হয় এট্ৰিয়াল সিস্টল আৰু ভেন্ট্ৰিকুলাৰ সিস্টল ইট টেক্স 0.3 সেকেন্ড তা বাকি এই 0.8 সেকেন্ডৰ বাকি সময় যে যদি এট্ৰিয়াম দুটা 0.1 সেকেন্ডৰ কাৰণে কন্ট্ৰেকশ্যন হয় বাকি 0.7 সেকেন্ড 0.7 সেকেন্ডৰ কাৰণে এট্ৰিয়াম দুটা ডায়াষ্টলিক পিৰিয়ডত থাকিব ৰিলেক্স হৈ থাকিব ঠিক এদৰে ভেন্ট্ৰিকুলৰ যদি 0.3 সেকেন্ড কন্ট্ৰেকশ্যন হয় বাকিখিনি সময় দ্যাট মিন্স 0.5 সেকেন্ড 0.5 সেকেন্ড ventricles are having in diastolic condition so etu ame eta diagrammatically bostu dekhuwa hoise so ya dekhuwa hoise ventricular systole 0.3 second auricular systole 0.1 second 0.1 second auricular systole hobo then ventricular systole 0.3 second tar pisot ase gutei gita chamber ekaloge relax hoi thaka gutei gita chamber ekaloge relax howa jitu ami joint diastole boli kou kintu ami jodi sao auricular systole 0.1 second so বাকিখিনি সময় তাৰমানে 0.7 সেকেন্ড অৰিকুল দুটা বা এট্ৰিয়াম দুটা ৰিলেক্স হৈ থাকিব ঠিক আছে যদি ভেন্ট্ৰিকুলৰ সিস্টল 0.3 সেকেন্ড বাকি 0.5 সেকেন্ড ভেন্ট্ৰিকুল দুটা ৰিলেক্স হৈ থাকিব সো এটা ডায়াগ্ৰামেটিক ৰিপ্ৰেজেন্টেশন কাৰ্ডিয়াক সাইকেলৰ এতিয়া আমি এই কাৰ্ডিয়াক সাইকেলত কেনেকৈ হয় কোনটো ইভেন্ট প্ৰথমতে হয় তাৰ পিছত কি হয় সেই ইভেন্ট বিলাক one by one we will discuss. The events of cardiac cycle, the cardiac cycle is phases বুলি কৈছে মেজৰ তিনটা ফেজ আছে এটা কাৰ্ডিয়াক সাইকেলত তিনিটা মেজৰ ফেজ থাকে প্ৰথম ফেজটো যেটো কোৱা হয় জয়েন্ট ডায়াষ্টল of atria and ventricle তানে হাৰ্টৰ চাৰিওটা চেম্বাৰ একেলগে ৰিলেক্সড হোৱা That is the first event of the cardiac cycle. এটা cardiac cycle প্ৰথম ইভেন্টটো কৈছে জয়েন্ট ডায়াষ্টল মানে চাৰিওটা চেম্বাৰ একেলগে ৰিলেক্স হৈ থকা যেতিয়া চাৰিওটা চেম্বাৰ ৰিলেক্স হৈ থাকিব তেতিয়া আমাৰ বডিৰ পৰা ব্লাড বিলাক আহি হাৰ্টত সোমাব the blood from the body organs that are coming through the vein and it enter to the our atrium বডি অৰ্গানৰ পৰা যিখিনি ব্লাড আহিব ভেইনৰ যোগেদি আহি পেলাই আমাৰ এট্ৰিয়াম দুটাত সোমাবহি our right atrium receiving all deoxygenated blood from the whole body with the help of superior vena cava and inferior vena cava as well as coronary sinus also. So major vein বুলি ক'লে আমি superior vena cava যিডালে ওপৰৰ পৰা ব্লাড আনে আমাৰ হাৰ্টৰ ওপৰৰ পৰা যিখিনি ব্লাড আনে superior vena cava বুলি কোৱা হয় এডাল মেজৰ ভেইন আৰু তলৰ পৰা যিখিনি ব্লাড আহিব তলৰ পৰা যিখিনি ব্লাড আহিব এখিনি inferior vena cava বুলি which is the largest vein in our body so inferior vena cava right atrium ole impure blood খিনি লৈ আহিব deoxygenated blood খিনি আনিব আৰু from the muscles of the heart itself coronary veins they bring the impure blood to the right atrium যেটা joint diastole চলি থাকিব joint diastole টাইমত throughout the body so blood যিখিনি impure blood ভেইনৰ যোগেদি আহি পেলাই right atriumত সোমাবহি আৰু left atrium receiving pure blood that means oxygenated blood from the our lungs পৰা যিখিনি pure blood আহিব with the help of pulmonary veins pure blood lungs পৰা লৈ আহিব সেইখিনি আহি পেলাই আমাৰ left atriumত সোমাবহি so joint diastole চলি থাকোতেই joint diastole মানে চাৰিওটা চেম্বাৰ ৰিলেক্স হৈ থাকোতেই বডিৰ পৰা টোটাল ব্লাড খিনি আহি আমাৰ হাৰ্টত সোমায় that are coming to the atrium impure blood coming to the right atrium and pure blood coming to the left atrium and that blood when increasing in the atrium atrioventricular aperture মানে atrium আৰু ventricular মাজত যিটো ফুটা আছে উইন্ডো আছে সেই উইন্ডোৰ গিটাৰ যোগেদি ব্লাডটো ভেন্ট্ৰিকুললৈ যাব during the joint diastole the blood whatever coming to the atrium most of them they are going to the ventricle also because when atrium get filled so because of pressure difference atrioventricular aperture that are get open and blood from the atrium going to the ventricle so right side or right atrium or impure blood right ventricle jabo left atrium or pure blood
লেফট ভেন্ট্ৰিকুললৈ যাব সো জইণ্ট ডায়াষ্টলত অলমোষ্ট জইণ্ট ডায়াষ্টলত কি হয় সো বডিৰ পৰা ব্লাড আহি হাৰ্টত সোমায়হি প্ৰথমতে এট্ৰিয়ামত সোমাব দেন ইট গোজ টু দ্য ভেন্ট্ৰিকুল এট্ৰিয়ামত যিমানখিনি ব্লাড আহে তাৰ প্ৰায় 70% ব্লাডেই জইণ্ট ডায়াষ্টলৰ টাইমত এৰাউণ্ড 70% ব্লাড অফ দ্যাট ফ্ৰম দ্য এট্ৰিয়াম গোয়িং টু দ্য ভেন্ট্ৰিকুল অট'মেটিকেলি নিজে নিজেই প্ৰায় 70% ব্লাড এট্ৰিয়ামৰ পৰা ভেন্ট্ৰিকুললৈ যায়গৈ ডিউৰিং জইণ্ট ডায়াষ্টল ইয়াত দেখিছে জইণ্ট ডায়াষ্টল কি হয় ডিউৰিং জইণ্ট ডায়াষ্টল অল ফ'ৰ চেম্বাৰ্ছ আৰ ৰিলেক্সড চাৰিওটা চেম্বাৰ ৰিলেক্স হৈ থাকিব সেমিলুনাৰ ভালভছ আৰ ক্লোজড সেমিলুনাৰ ভালভছ ক'ত থাকে সেমিলুনাৰ ভালভছ that are present in the opening of pulmonary artery and dorsal aorta আমাৰ ৰাইট ভেন্ট্ৰিকুলৰ পৰা পালমনাৰী আৰ্টাৰী লাংছলৈ ব্লাড নিয়ে সেই পালমনাৰী আৰ্টাৰী যিটো অপেনিং তাতে তিনিটা সেমিলুনাৰ ভালভছ থাকে 3 সেমিলুনাৰ ভালভছ at the opening of pulmonary artery and in our dorsal aorta who bring the pure blood from left ventricle they are having another 3 semilunar valves at their opening যেতিয়া জইণ্ট ডায়াষ্টল চলি থাকিব সেই সেমিলুনাৰ ভালভবিলাক বন্ধ হৈ থাকিব কিন্তু এট্ৰিঅভেন্ট্ৰিকুলাৰ ভালভ ইয়ালে কি যে ট্ৰাইকাস্পিড এণ্ড বাইকাস্পিড এইবিলাক ভালভ আমাৰ এট্ৰিঅভেন্ট্ৰিকুলাৰ এপাৰ্চাৰত থাকে অৰিকুলাৰ ভেন্ট্ৰিকুলাৰ মাজৰ যিটো ৰাস্তা সেই তাত থাকে সো ডেট ভালভছ আৰ লুক লাইক আমব্ৰেলা শেপ কাস্পিড ভালভ সেই ভালভবিলাক অ'পেন হ'ব সেইকেইটা ভালভ অ'পেন হোৱাৰ কাৰণে এট্ৰিয়ামত যিখিনি ব্লাড আহে সেই ব্লাডখিনি অট'মেটিকেলি দে আৰ গোয়িং টু দ্য দিছ ভেন্ট্ৰিকুল ইয়াত লিখিছে ট্ৰাইকাস্পিড এণ্ড বাইকাস্পিড ভালভছ আৰ অ'পেন ব্লাড ফ্ৰম দ্য পালমনাৰী ভেইনছ ফ্ৰম দ্য লাংছ এণ্ড ভেনা কেভা means superior vena cava, inferior vena cava. They bring the blood into the left and right ventricle respectively through the left and right atria. প্ৰথমতে আহি সোমাব এট্ৰিয়াৰ যোগেদি সি ৰাইট এণ্ড লেফট ভেন্ট্ৰিকুললৈ যাব সেই ভেইনবিলাকৰ যোগেদি superior vena cava, inferior vena cava, they will bring the impure blood to the right atriumত আহিব from the right atrium through right atrioventricular aperture it goes to the right ventricle. In our left atria, receiving the pure blood from the lungs via that pulmonary veins. Pulmonary vein যোগেদি যিখিনি ব্লাড আহিব পিয়ৰ ব্লাড আহিব সেইখিনি আহি লেফট এট্ৰিয়ামত সোমাব লেফট এট্ৰিয়ামৰ পৰা লেফট ভেন্ট্ৰিকুললৈ যাব সো জইণ্ট ডায়াষ্টলত আমি বেচিকেলি এইটোৱে বুজিম যে ডিউৰিং জইণ্ট ডায়াষ্টল ব্লাড ফ্ৰম দ্য বডি কামিং টু দ্য হাৰ্ট প্ৰথমতে এট্ৰিয়ামত সোমাব আৰু এট্ৰিয়ামত ব্লাড বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে প্ৰেছাৰৰ কাৰণে সি অট'মেটিকেলি ভেন্ট্ৰিকুললৈ ব্লাডটো যাব অ'কে এই যিটো ইভেণ্ট জইণ্ট ডায়াষ্টল এই ইভেণ্টটো হয় টোটেল ফৰ 0.4 ছেকেণ্ড টাইম জইণ্ট ডায়াষ্টল চাৰিওটা চেম্বাৰ একেলগে ৰিলেক্স হৈ থকা জইণ্ট ডায়াষ্টলটো 0.4 ছেকেণ্ড কাৰণে হয় চ' তেতিয়াই ব্লাডখিনি বডিৰ পৰা হাৰ্টলৈ আহে দেট ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ফেজ অফ কাৰ্ডিয়াক চাইকেল আফটাৰ ডেট ইন দ্য নেক্সট ফেজ ইট উইল বি ফলোড বাই এট্ৰিয়েল চিষ্টল জইণ্ট ডায়াষ্টলৰ ঠিক পিছতেই এট্ৰিয়েল চিষ্টল মানে কন্ট্ৰেকশ্যন অফ এট্ৰিয়াম atrial contraction it is happened because of that impulse from the SA node sinoatrial node যেটো আমাৰ right atrium থাকে just behind the opening of superior vena cava in the wall of right atrium SA node থাকে যেটো আমি pacemaker বুলি কওঁ যিয়ে আমাৰ হাৰ্টৰ যেটো কন্ট্ৰেকশ্যন প্ৰসেসটো ইনিশিয়েট কৰে so right atrioventricular okay sinoatrial node generate the action potential which leads to the contraction of both atria together. So SA node eta action potential develop hobo current eta generate hobo hetu auto excitatory boli koa hoy amar SA node to eta auto excitatory nodal tissue. So SA node undergo that electric event, they are excited and because of that electric current passes to the musculature of both atria. So both the atria simultaneously undergo contraction. So দুইটা atria একেলগেই contraction হ'ব আৰু atria দুটা যেতিয়া contraction হ'ব তেতিয়া তাত থকা blood around 30% blood এটা 30% blood that are going to the ventricle respective ventricle
এনে জইন ডায়াষ্টলৰ টাইমত এট্ৰিয়াত যিমানখিনি ব্লাড আহে প্ৰায় 70% ব্লাড ভেন্ট্ৰিকুল দুটালৈ গুচি যায় 30% ব্লাড আমাৰ এট্ৰিয়াত থাকি যায় সো সেই যেতিয়া এট্ৰিয়াৰ কন্ট্ৰেকশন হ'ব atrial contraction, atrial systole. So during that time, that 30% blood which are present in the atrium that are going to the ventricle. Mane atria duta empty one is now. So that 30% blood pushing to the ventricle in their respective side. Right atria per right ventricle hole, left atria per left ventricle hole, blood khini push hobo. This atrial contraction, it remain for 0.1 second time. 0.1 second time karone he atrial contraction hobo. আর দুইটা এট্রিয়াম একেলগে কন্ট্রাকশন হ'ব দুইটা এট্রিয়াম একেলগে কন্ট্রাকশন হ'ব কাৰণ যেতিয়া ইলেক্ট্ৰিক কাৰেন্ট জেনাৰেট হয় এছ এ নোডৰ পৰা তেতিয়া আমাৰ কাৰ্ডিয়াক মাসল যিবিলাক আছে খুব হাইলি ব্ৰাঞ্চ মাসল গতিকে মেছেজবিলাক একদম তৎক্ষণাত গোটেই এট্ৰিয়াল মাস্কুলাচাৰ ডিস্ট্ৰিবিউট হয় আৰু গতিকে দুইটা এট্ৰিয়া একেলগে কন্ট্ৰাকশন হয় এণ্ড ডিউৰিং এট্ৰিয়াল কন্ট্ৰাকশন ৰিমেম্বাৰ দ্যাট ওয়ান 30% blood that are pushing to the ventricle. Around 30% blood pushing to the ventricle. Okay. Axon potential spread across the entire heart musculature from AV node to bundle of His to Purkinje fibers. Jetia SA node amak impulse dibo, current to dibo. Tetia protomote atrium duta contraction hobo. Atrial contraction hoi jakote kintu ভেন্ট্ৰিকুল দুটা ৰিলেক্স থাকিব কাৰণ এট্ৰিয়াল যেটো মাস্কুলাচাৰ আৰু ভেন্ট্ৰিকুলাৰ মাস্কুলাচাৰ দুটা বস্তু সেপাৰেট হৈ থাকে তেহেতৰ মাজত এখন ইনসুলেটিং সিট থাকে গতিকে এট্ৰিয়াম দুটা কন্ট্ৰাকশন হতে সেই ইলেক্ট্ৰিক ইম্পালসটো ডাইৰেক্টলি ভেন্ট্ৰিকুললৈ যায় গতিকে ভেন্ট্ৰিকুল দুটা ৰিলেক্স থাকে এণ্ড আফটাৰ দ্যাট এভি নোড এট্ৰিওভেন্ট্ৰিকুলাৰ নোড যেটো আমাৰ ৰাইট এট্ৰিয়ামৰ তলফালে আছে নিয়াৰ টু দা that septum atrioventricular septum or ওচৰত থাকে right atrium he atrioventricular node current to receive কৰি via bundle of His or যোগেদি through the Purkinje fibers that message spread to the musculature of heart total musculature distribute hobo okay so during the atrial contraction one thing you should remember the blood which are present in the atria, around 30% blood that are going to the ventricle. And during this time, our ventricles are having in relaxed mode. Jete atrial contraction hobo, ventricle duta kintu contraction hote to relax e thakibo. Tamane jetu joint diastole choli asil, he joint diastole to continue hobo. Hetu 0.1 second. Atrial contraction it is happen for 0.1 second. Okay? So next, after atrial contraction, next event is ventricular systole. Ventricular systole, that means the contraction of ventricle. So electric current, whatever coming from the SA node that are received by AV node and AV node sending that current through the bundle of His to the Purkinje fibers and Purkinje fibers spread that message to the musculature of ventricle. So both the ventricle undergo contraction. দুইটা ventricle একেলগে contraction হ'ব তাৰমানে atrial systole হোৱাৰ পিছতে ventricle দুটাৰ একেলগে contraction হ'ব ventricular যেতিয়া contraction হ'ব ventricular contraction actually begins from the apex of the heart তল ফালৰ পৰা আৰম্ভ হয় from the apex of the heart ventricular contraction begins during this time when the ventricular contraction begins during this time both the atria remain relaxed ventricular systole হতে atrium দুটা relax হৈ থাকিব then bicuspid tricuspid valves that will remain closed bicuspid or tricuspid valve দুইটাই closed হৈ থাকিব যাতে ventricular পৰা blood atriumলৈ সোমাব নোৱাৰে back flow যাতে হ'ব নোৱাৰে atriumৰ পৰা ventricular পৰা atriumলৈ যাতে bloodটো আহিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে cuspid valve বিলাকে বন্ধ কৰিব so cuspid valve remain closed that's why they can prevent the flow of blood from the ventricle to the atrium during ventricular systole. Ventricular systole হৈ থাকোতে যাতে ব্লাডটো আকৌ এট্ৰিয়ামলৈ ঘূৰি আহিব নোৱাৰে এই bicuspid আৰু tricuspid ভালভে বাধা দিব তাৰ পিছত প্ৰথমতে যেতিয়া কাস্পিড ভালবিলাক বন্ধ থাকিব প্ৰেছাৰটো বাঢ়ি গৈ থাকিব কাৰণ কন্ট্ৰাকশন হৈ আছে সো ভেন্ট্ৰিকুলাৰ প্ৰেছাৰ বাঢ়ি গৈ থাকিব
আৰু ভেন্ট্ৰিকুলাৰ প্ৰেছাৰ বাঢ়ি যোৱাৰ কাৰণে কি হ'ব আল্টিমেটলি semilunar valves are get open. Semilunar valves that will guarded the pulmonary artery and dorsal aorta. Pulmonary artery যেটো right ventricle পৰা origin হয় আৰু dorsal aorta left ventricle পৰা origin হয় তেহেতৰ openingত semilunar valves থাকে হে প্ৰেছাৰ ventricular contraction হৈ থাকোতে কাস্পিড ভালভ বিলাক বন্ধ আছে কিন্তু প্ৰেছাৰ বাঢ়ি যোৱাৰ কাৰণে কি হয় হে semilunar valves open হয় আৰু semilunar valves open হোৱাৰ লগে লগে ventricular পৰা ব্লাড খিনি pulmonary artery or dorsal aorta যোগেদি ওলাই যাব so at the time blood pushed into the pulmonary artery it will bring deoxygenated blood from right atrium right ventricle পৰা impure blood খিনি নিব and dorsal aorta that bring the pure blood oxygenated blood from the left ventricle to the whole body যেতিয়া ventricular contraction হ'ব right ventricle impure blood থাকে right ventricle পৰা pulmonary artery যোগেদি impure blood খিনি লাংছলে যাব for purification and from the left ventricle pure blood oxygenated blood that are going through the dorsal aorta to the whole body so this event when happen ventricular systole at a time the blood from the ventricle coming out to the whole body ventricle পৰা blood খিনি বডিলে ওলাই আহিব আৰ্টাৰি যোগেদি ওলাব ধমনীৰ যোগেদি ওলাব খালি এটা বস্তু মনত ৰাখিব লাগিব আমি যে ৰাইট ভেন্ট্ৰিকুলৰ পৰা পালমোনাৰী আৰ্টাৰি that is the only artery who bring impure blood কেৱল এডালে আৰ্টাৰি আছে কেৱল এডালে ধমনী যিডালে impure blood deoxygenated blood কেৰি কৰে এডাল হৈছে পালমোনাৰী আৰ্টাৰি ৰাইট ভেন্ট্ৰিকুলৰ পৰা পালমোনাৰী আৰ্টাৰি যোগেদি impure blood খিনি লাংছলে যাব পিউৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে আৰু লেফট ভেন্ট্ৰিকুলৰ পৰা pure blood, oxygenated blood going through the dorsal aorta or you can say systemic aorta to the whole body. So ventricular systole টাইমত সেইখিনি হ'ব ventricular diastole বুলি ইয়াত লিখা হৈছে actually ventricular diastole is the diastolic period of whole chambers যেতিয়া ventricular diastole হয় তেতিয়া joint diastole হয় actually ventricular diastole হয় মানে joint diastole okay the ventricular pressure falls causing the closure of semilunar valves so which prevent the backflow of blood into the ventricle যেতিয়া joint diastole আৰম্ভ হয় ventricular diastole হোৱা মানে joint diastole আৰম্ভ হোৱা so ventricular diastole হোৱা মানে কি হ'ব semilunar valve বিলাক বন্ধ হৈ যাব semilunar valve সেই আৰ্টাৰিৰ পৰা ব্লাডটো আকৌ ventricle-লৈ ঘূৰি অহাত বাধা দিব okay blood enters from the atrium into the ventricle joint diastole আকৌ যেতিয়া ventricular diastole হ'ব আকৌ atriumৰ পৰা blood ventricle-লৈ সোমোৱা আৰম্ভ হ'ব এই যিটা ইভেন্ট মেইন ইভেন্ট এই তিনটা সাইন নম্বৰ ইভেন্টটো কেতিয়াবা দিব পাৰে নিদিব পাৰে সাইন নম্বৰ ইভেন্টটো একচুয়ালি ইট ইজ দ্য ৰিপিটিশন অফ জয়েন্ট ডায়াষ্টলটো ৰিপিট হোৱা ভেন্ট্ৰিকুলাৰ ডায়াষ্টল মানে ইট ইজ দ্য বিগিনিং অফ জয়েন্ট ডায়াষ্টল সো কিছুমান কিতাপত তোমাৰ জয়েন্ট ডায়াষ্টল কি ভেন্ট্ৰিকুলাৰ ডায়াষ্টল বুলি মেনশন কৰে কিছুমানত নকৰে তোমালোকৰ বুকত কেৱল তিনটা ইভেন্ট দিয়া আছে যে জয়েন্ট ডায়াষ্টল অৰিকুলাৰ সিস্টল ভেন্ট্ৰিকুলাৰ সিস্টল জয়েন্ট ডায়াষ্টল atrial systole ventricular systole already কৈছে যে এটো 0.3 সেকেন্ডৰ কাৰণে হয় ventricular systole it is for 0.3 second 0.3 সেকেন্ডৰ কাৰণে ventricular systole হয় ওকে আৰু যেতিয়া ventricular systole হৈ থাকে তেতিয়া atrium দুটা ৰিলেক্স থাকে সো এই তিনটা ইভেন্ট মেইনলি যে জয়েন্ট ডায়াষ্টল systole of atrium systole of ventricle that three events happen in our heart again and again in a cyclic manner এই তিনটা ইভেন্ট alternately হৈ থাকে আৰু সেই তিনটা ইভেন্টে এটা কাৰ্ডিয়াক সাইকেল বুলি কোৱা হয় a complete event of the heart that is called cardiac cycle so cardiac cycle কাৰণে সময় টোটাল লাগিল 0.8 সেকেন্ড তাৰে 0.4 সেকেন্ড for joint diastole 0.1 second for atrial systole and 0.3 second for ventricular systole আৰু তাতে আমি যদি টোটাল ডায়াষ্টলিক পিৰিয়ড অফ এট্ৰিয়াম বুলি কওঁ যে এট্ৰিয়াম দুটা একচুয়ালি 0.1 সেকেন্ডৰ কাৰণে কন্ট্ৰেকশন হয় বাকি 0.7 সেকেন্ডৰ কাৰণে হি ৰিলেক্স থাকে ভেন্ট্ৰিকুলাৰ 0.3 সেকেন্ডৰ কাৰণে কন্ট্ৰেকশন হয় বাকি 0.5 সেকেন্ড ভেন্ট্ৰিকুল দুটা ৰিলেক্স থাকে মানে জয়েন্ট ডায়াষ্টল প্লাস দ্যাট বাকি সময়খিনি এতিয়া আমি আমাৰ বডিত কওঁ যে আমাৰ বডিত আটাইতকৈ
এক্টিভ অৰ্গেন আটাইতকৈ এক্টিভ অৰ্গেন অফ আৱাৰ হিউমেন বডি দ্যাট ইজ হাৰ্ট হাৰ্ট নেভাৰ ফেটিক হাৰ্টৰ কেতিয়াও ভাগৰ নালাগে হাৰ্টৰ বিটিং ষ্টাৰ্ট হয় এট আ টাইম অফ দ্যাট এমব্ৰায়নিক পিৰিয়ড ফ্ৰম হুৱেৰ হাৰ্ট ডেভেলপমেণ্ট হেপেন ইট ইজ দ্য অনলি অৰ্গেন হুইচ আন ডেভেলপিং ফাষ্ট ইন দ্য হিউমেন এমব্ৰায় আমাৰ হিউমেন এমব্ৰায়টো ডেভেলপ হওঁতে প্ৰথম অৰ্গেন হিচাপেই হাৰ্টটোৰ ডেভেলপমেণ্ট হয় হাৰ্টটো ডেভেলপমেণ্ট হোৱাৰ পৰা যেতিয়াই সি বিটিং কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে কাম কৰা আৰম্ভ কৰে সেই তেতিয়াৰ পৰাই আপ টু দ্য ডেথ অফ দ্য ইণ্ডিভিজুৱেল দ্য হাৰ্ট বিটিং কণ্টিনিউৱাছলি গয়িং অন দেয়াৰ ইজ ন' ফেটিকনেছ হাৰ্টে কেতিয়াও ৰেষ্ট ল'ব নিবিচাৰে হাৰ্টৰ ৰেষ্ট মানে মানুহজনৰ মৃত্যু গতিকে হাৰ্টটো এনেকুৱা এটা অৰ্গেন যিটো কেতিয়াও ভাগৰ নালাগে ভাগৰ নলগাৰ এটা কথা কৈছে যে হাৰ্টে যিমান সময় কাম কৰে সিমান সময় ৰেষ্টটো লয় যিমান সময় সি কাম কৰে সিমান সময় সি ৰেষ্টটো লয় এতিয়া যেনেকৈ আমি কণ্ট্ৰেকশ্যন বুলি যেতিয়া কওঁ হাৰ্টৰ কোনোবা এটা চেম্বাৰ কণ্ট্ৰেকশ্যন হোৱা সেইটো একচুৱেলি ৱৰ্কিং পিৰিয়ড যেনেকৈ এট্ৰিয়েল চিষ্টল দ্যাট ইজ এ ৱৰ্কিং পিৰিয়ড অফ দ্য হাৰ্ট ভেণ্টিকুলাৰ চিষ্টল দ্যাট ইজ এ ৱৰ্কিং পিৰিয়ড অফ দ্য হাৰ্ট এট্ৰিয়েল চিষ্টল 0.1 সেকেণ্ড ভেণ্টিকুলাৰ চিষ্টল 0.3 সেকেণ্ড চ' টোটেল 0.4 সেকেণ্ড দ্যাট ইজ এ ৱৰ্কিং পিৰিয়ড অফ দ্য হাৰ্ট দেন জইন ডায়েষ্টল দ্যাট ইজ এ ৰিলেক্সেশ্যন অফ দ্য হাৰ্ট চ' জইন ডায়েষ্টলত 0.4 সেকেণ্ড আৰু ৱৰ্কিং পিৰিয়ড 0.4 সেকেণ্ড তাৰমানে যিমান সময় কাম কৰে সিমান সময় ৰেষ্ট লয় চ' হাৰ্টটোৰ কেতিয়াও ফেটিকনেছ নাহে অ'কে যিমান সময় কাম কৰিব সিমানেই সি ৰেষ্টটো ল'ব এতিয়া এই ইভেণ্টবিলাক ডায়গ্ৰামেটিকেলি আমি চাইক্লিক ইভেণ্টবিলাক দেখাইছোঁ কেনেকৈ হয় এই তিনিটা ডায়গ্ৰামত আমি এটা কাৰ্ডিয়েক চাইকেল দেখাইছোঁ প্ৰথম ইভেণ্টটো এটা কাৰ্ডিয়েক চাইকেলৰ জইণ্ট ডায়েষ্টলত কি হৈছে জইণ্ট ডায়েষ্টলত এই ছুপিৰিয়ৰ ভেনা কাবা ইনফেৰিয়ৰ ভেনা কাবাৰ পৰা ইম্পিয়ৰ ব্লাডটো আহি এট্ৰিয়াম দুটাত সোমায় ৰাইট এট্ৰিয়াম ইয়াত ইম্পিয়ৰ ব্লাড আহি সোমাইছে আৰু সেইখিনি ব্লাড ৰাইট ভেণ্টিকুললৈ গৈছে এই ব্লু কালাৰ যিখিনি দেখা হৈছে এইখিনি ইম্পিয়ৰ ব্লাড ডিঅক্সিনেটেড ব্লাড আৰু লেফ্ট এট্ৰিয়াম ৰিচিভিং দ্য পিয়ৰ ব্লাড থ্ৰু দ্য পালমনাৰী ভেইন লাংছৰ পৰা অহা পালমনাৰী ভেইনৰ যোগেদি লেফ্ট এট্ৰিয়ামত পিয়ৰ ব্লাড আহিছে আৰু সেই পিয়ৰ ব্লাডখিনি লেফ্ট ভেণ্টিকুললৈ গৈছে যেতিয়া জইণ্ট ডায়েষ্টল হৈ থাকে ব্লাডখিনি আহি হাৰ্টত সোমায় থ্ৰু দ্য ভেইনছ দ্য ব্লাড কামিং টু দ্য হাৰ্ট এইবিলাক দেখুওৱা হৈছে দিছ ইজ লেফ্ট এট্ৰিয়াম ফ্ৰম লেফ্ট লাং ৰাইট লাং দুইটাৰ পৰা আহিব দোজোৰ ভেইন আহে দোজোৰ ভেইন আহি পেলাই লেফ্ট এট্ৰিয়ামত আমাৰ পিয়ৰ ব্লাডখিনি আনে আৰু সেই পিয়ৰ ব্লাডখিনি এট্ৰিঅ' ভেণ্টিকুলাৰ এপাৰ্চাৰৰ যোগেদি ভেণ্টিকুললৈ যায় ঠিক সেইদৰে ইম্পিয়ৰ ব্লাড ৰাইট এট্ৰিয়ামে ল'লে ছুপিৰিয়ৰ ভেনা কাবা আপাৰ চাইড অফ দ্য বডি ইনফেৰিয়ৰ ভেনা কাবা ফ্ৰম লোৱাৰ পাৰ্ট অফ দ্য বডি চ' ডেট উইল ব্ৰিং দ্য impure blood and that blood coming to the right atrium and from right atrium it goes to the right ventricle. So joint diastole সেইখিনি হ'ব তাৰপিছত যেতিয়া এট্ৰিয়েল চিষ্টল হ'ব এট্ৰিয়াম দুটা যেতিয়া কণ্ট্ৰেকশ্যন হ'ব তেতিয়া কি হ'ব এট্ৰিয়ামত থকা প্ৰায় 30% ব্লাড ভেণ্টিকুললৈ আৰু পুছ হ'ব নৰ্মেলি প্ৰায় 70% ব্লাড যায় বাকী 30% ব্লাড এট্ৰিয়াম দুটা কণ্ট্ৰেকশ্যন হওঁতে ভেণ্টিকুললৈ যাব এট্ৰিয়েল চিষ্টল হওঁতে ইয়াত থকা ট্ৰাইকাস্পিড আৰু বাইকাস্পিড ভাল্ভ ৰাইট এট্ৰিয়াম আৰু ৰাইট ভেণ্টিকুলৰ মাজত ট্ৰাইকাস্পিড ভাল্ভ থাকে লেফ্ট এট্ৰিয়াম এণ্ড লেফ্ট ভেণ্টিকুলৰ মাজত বাইকাস্পিড ভাল্ভ থাকে সেই ভাল্ভবিলাক খোল খাই পেলাই ব্লাডটো ভেণ্টিকুলকেইটালৈ যাব যেতিয়া এট্ৰিয়ামৰ কণ্ট্ৰেকশ্যন হ'ব ভেণ্টিকুল ৰিলেক্সড এণ্ড আফটাৰ ডেট ভেণ্টিকুলাৰ চিষ্টল চ' ভেণ্টিকুলকেইটা কণ্ট্ৰেকশ্যন হ'ব ভেণ্টিকুল কণ্ট্ৰেকশ্যন হওঁতে এই এট্ৰিঅ' ভেণ্টিকুলাৰ এপাৰ্চাৰটো বন্ধ হৈ যায় ইয়াত ট্ৰাইকাস্পিড ভাল্ভ বন্ধ হৈ যাব ইয়াত বাইকাস্পিড ভাল্ভ বন্ধ হৈ যাব চ' ইয়াত বন্ধ হৈ যোৱাৰ লগে লগে ইয়াত প্ৰেছাৰ বাঢ়ি যাব আৰু প্ৰেছাৰ বঢ়াৰ লগে লগে ভেণ্টিকুলৰ পৰা ব্লাডবিলাক আৰ্টাৰী যোগেদি ওলাব এইডাল হৈছে পালমনাৰী আৰ্টাৰী ব্ৰিং দ্য ইম্পিয়ৰ ব্লাড টু দ্য লাংছ ৰাইট এট্ৰিয়ামৰ পৰা পালমনাৰী আৰ্টাৰী যোগেদি ব্লাড আমাৰ লাংছলৈ যাব পিউৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে এণ্ড দিছ ইজ ডৰ্চেল এৰটা এইডাল ৰঙাডাল ডৰ্চেল এৰটা চ' ডৰ্চেল এৰটা যোগেদি পিয়ৰ ব্লাড গোয়িং টু দ্য হোল বডি চ' ভেণ্টিকুলাৰ চিষ্টলৰ টাইমত ভেণ্টিকুলৰ পৰা ব্লাড ওলাই যাব বডিলে অৰিকুলাৰ চিষ্টলৰ টাইমত অৰিকুলত থকা বা এট্ৰিয়ামত থকা 30% ব্লাড ভেণ্টিকুললৈ যায় চ' এই চাইক্লিক ইভেণ্টকেইটা এই তিনিটা ইভেণ্টেই এগেইন এণ্ড এগেইন ৰিপিটেডলি হৈ থাকে
সেইকাৰণে এইটো কোৱা হয় কাৰ্ডিয়াক চাইকেল দ্যাট ইজ ওৱান কমপ্লিট ইভেণ্ট অফ দ্য হাৰ্ট এই কাৰ্ডিয়াক চাইকেলৰ যিটো টাইম 0.8 ছেকেণ্ড যে লাগে এই টাইম ডিউৰেশ্যনটো কেতিয়াবা বাঢ়িব বা কমিব পাৰে কিন্তু যদি বাঢ়ে বা কমে as like that the auricular systole or ventricular systole joint diastole time also distributed that way সেই টাইমবিলাকো সমানে ডিষ্ট্ৰিবিউট হ'ব যেনেকৈ হ'ব লাগে যিটো প্ৰপৰ্চনত হ'ব লাগে এইটো সমানে ডিষ্ট্ৰিবিউট হ'ব so that is one cardiac cycle that is one working of heart so next আমি চাম cardiac output তাৰ আগতে মই আৰু এটা বস্তু কৈ ল'ব বিচাৰোঁ যে হাৰ্টবিটৰ কথাটো হাৰ্টবিটটো আমি ইয়াত ডিটেইলকৈ এনেকৈ কোৱা নাই চ' হাৰ্টবিটটো সকলোৱে জানো কিন্তু হাৰ্টবিটৰ লগত এটা বস্তু ৰিলেটেড আছে বিফ'ৰ টু দ্য কাৰ্ডিয়াক আউটপুট আই ৱান্ট টু চে এবাউট হাৰ্টবিট heartbeat that is the rhythmic contraction and relaxation of the heart সেবাৰ কন্ট্ৰেকশন আৰু ৰিলেক্সেশন হলে বা এটা কাৰ্ডিয়াক সাইকেল হলে এটা বিট হয় এটা হাৰ্টবিট হোৱা বুলি কোৱা হয় এই হাৰ্টবিটটো কেনেকৈ অৰিজিন হয় কোনে স্টিমুলেট কৰে অন দ্য বেচিছ অফ দিয়াৰ অৰিজিন হাৰ্টবিট দুই ধৰণৰ আছে ওৱান ইজ কল্ড নিউৰোজেনিক হাৰ্টবিট আৰু এটা হৈছে মায়োজেনিক হাৰ্টবিট দুই ধৰণৰ হাৰ্টবিট এনিমেলবিলাকত যিটো হাৰ্টবিট হয় দুই ধৰণৰ হাৰ্টবিট বুলি কোৱা হয় নিউৰোজেনিক এণ্ড মায়োজেনিক অন দ্য বেচিছ অফ দিয়াৰ অৰিজিন দ্য নিউৰোজেনিক হাৰ্টবিটত কি হয় a nerve impulse coming from a ganglia stimulating the beating of heart stimulating the contraction relaxation of the heart so heart to contraction relaxation of karone jitu current lage jitu stimuli lage eta nervor jugedi gangliar pra hey impulse to ahe near to the heart they are having a nerve ganglia mane neuron cellor jibilak cyton body thake cyton body bilak jodi thupkai thake cyton body of several neuron cell if they are aggregating that is called a ganglia so hey neurogenic heartbeat ki hoy eta gangliar pra heartor osor toka eta gangliar pra nervor jugere electric impulse to ahe ahi pela heart tok stimulate kore then heartbeat happen there hetuk neurogenic heartbeat boli koy nerve can stimulate the heartbeat neurogenic heartbeat ar hey heart to ko hoy neurogenic heart hebilak heart of neurogenic heart neurogenic heartbeat hoy for example in case of annelida and most of the arthropoda এই এনিমেল বিলাকত নিউৰোজেনিক হাৰ্টবিট হয় annelida আৰু arthropoda হাৰ্টবিট বিলাক নিউৰোজেনিক হয় নাৰ্ভে ষ্টিমুলেট কৰে এতিয়া সেই নাৰ্ভডাল যদি আমি কাটি দিওঁ তেতিয়াহ'লে সেই হাৰ্টবিট লগে লগে বন্ধ হৈ যাব দ্য নিউৰোজেনিক হাৰ্টবিটটো তেতিয়াই বন্ধ হৈ যাব যেতিয়া আমি নাৰ্ভডাল কাটি দিম চ' annelida আৰু arthropoda সেই এনিমেলবিলাকৰ বডিৰ পৰা যদি আমি হাৰ্ট ৰিমুভ কৰোঁ লগে লগে হাৰ্টবিট বন্ধ হৈ যাব নিউৰোজেনিক হাৰ্ট মায়োজেনিক হাৰ্ট ইয়াত কি হয় এ স্পেচিয়েল কাইণ্ড অফ মাছল that are called nodal tissue that is the muscles of the heart itself it is the muscles of the heart itself it generates the impulse heartor muscle নিজেই impulse generate কৰে and because of that heart beating happen so বাহিৰৰ পৰা stimulation দৰকাৰ নাই আমাৰ হাৰ্টতে তেনেকুৱা ধৰণৰ অটো এক্সাইটৰী মাছল থাকে that is a modified cardiac tissue itself nodal tissue cardiac muscle এটা modified form সেই nodal tissue বিলাকে ইম্পালছটো জেনেৰেট কৰি হাৰ্টক ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰে আৰু তেতিয়াই হাৰ্টৰ কন্ট্ৰেকশ্যন ৰিলেক্সেশ্যন হয় চ' ইট ইজ ইনিচিয়েটেড ইন দ্য নডেল টিছ্যু অফ দ্য হাৰ্ট ইটসেল্ফ সেইকাৰণে এইটো কোৱা হয় মায়োজেনিক হাৰ্টবিট মায়োজেনিক হাৰ্ট ইট ইজ প্ৰেজেণ্ট ইন দ্য এনিমেল লাইক মোলাস্কা আৰু আমাৰ ভাৰ্টিব্ৰেট এনিমেলবিলাক কৰ্ডেট এনিমেলবিলাকৰ
having the neurogenic heartbeat, that myogenic heartbeat. Okay, someone asking about the heart sound. I will explain that one. I will go to that point. Heart sound will go to that point. After this, we will go to that point. Okay. So mollusca and vertebrata. Mollusca and vertebrata. So their heartbeat is myogenic heartbeat. Myogenic heartbeat ta mane heartor muscle nodal tissue boli jibila koy. Nodal tissue nijei impulse to create kore. Atar karone heartote contraction relaxation to hoy. Eti enukwa dhৰণৰ animalor heart to jodi ami remove koro, and that one kept in a special kind of solution which are called Ringer's solution. We are having all the nutrients of the heart. Jodi hey animal bilakor body pra heart to ami remove kori he Ringer's solution jodi thoi diu tete hole heartbeat to ekedorei choli thakibo. So if you remove the heart from the animal body and keep in Ringer's solution, then heart beating it is continue as it is. So ami human bilako hoche myogenic heartbeat toka animal. Human being also myogenic heart having animal. So amar heart to teneke body pa uliai ami jodi Ringer's solution rakhu tetal heartbeat choli thakibo. But point is that human heart it cannot be preserved for long time in outside the body. Human heart to imanei sensitive je heart to amar body pra uliai বেছি সময় কাৰণে তাক বাহিৰত ৰাখিব নোৱাৰি। কিন্তু থিওৰিটিক্যালি কথাটো হয় যে থিওৰিটিক্যালি যেটা মায়োজেনিক হাৰ্ট বুলি কওঁ আমি, দ্য মায়োজেনিক হাৰ্ট এনিমেল বডি পৰা ৰিমুভ কৰি পেলাই আমি ৰিঞ্জাৰ সলিউশ্যনত থৈ দিলে হাৰ্টবিট চলি থাকিব লাগে। ভেকুলিবিলাকৰ সোধা হয় ইন কেছ অফ টোড, ফ্ৰগ। চ' ইফ ইউ ৰিমুভ দ্য হাৰ্ট ফ্ৰম দ্য বডি এণ্ড কেপ ইন ৰিঞ্জাৰ সলিউশ্যন ইট উইল বিট এজ ইট ইজ দেট ৱে। চ' হাৰ্টবিটৰ এই দুটা টাইপ মনত ৰাখিব লাগে। মায়োজেনিক হাৰ্ট ক'ত আছে, নিউৰজেনিক হাৰ্ট ক'ত আছে। এই এনিমেলৰ ফাইলাম হিচাপে মনত ৰাখিব লাগে যে এনিমেল ফাইলাম এনিলিডা আৰ্থ্ৰপডা, দ্যাট নিউৰজেনিক হাৰ্ট, দেন এনিমেল ফাইলাম মোলাস্কা এণ্ড অলমোষ্ট অল কৰ্ডেটছ, ভাৰ্টিব্ৰেটছ এনিমেল, চ' দে আৰ হেভিং মায়োজেনিক হাৰ্ট। অ'কে, চ' এই কথাটো মই ইয়াৰ মাজতে কৈছোঁ। নেক্সট আমি কাৰ্ডিয়াক আউটপুট, কাৰ্ডিয়াক আউটপুটটো আমি চাওঁ। চ' কাৰ্ডিয়াক আউটপুট মানে it is the amount of blood pumped by each ventricle per minute. যে আমাৰ প্ৰতিটো ভেন্ট্ৰিকুলৰ পৰা 1 মিনিটত কিমানখিনি ব্লাড পাম্প হয়, বাহিৰলৈ পাম্প হয়, সেই ভলিউমটো কোৱা হয় কাৰ্ডিয়াক আউটপুট। এটা ভেন্ট্ৰিকুল ল'লে হ'ল। ইফ ইউ টেক লেফ্ট ভেন্ট্ৰিকুল, চ' হাউ মাছ ব্লাড পাম্প বাই দ্য লেফ্ট ভেন্ট্ৰিকুল ইন 1 minute, চ' দেট উইল বি কল এ কাৰ্ডিয়াক আউটপুট। ইচ ভেন্ট্ৰিকুল বুলি কৈছে। চ' প্ৰতিটো ভেন্ট্ৰিকুলে 1 মিনিটত কিমান ব্লাড পাম্প কৰে সেইখিনি হৈছে কাৰ্ডিয়াক আউটপুট। ইটছ ভেলু ইন এ নৰ্মেল এডাল্ট ইজ এবাউট, ইট ভেলু ইজ ইন নৰ্মেল এডাল্ট ইজ এবাউট 5 লিটাৰ পাৰ মিনিট। এজন এডাল্ট মানুহৰ যে 1 মিনিটত প্ৰায় 5 লিটাৰ ব্লাড পাম্পিং হয় এটা ভেন্ট্ৰিকুলৰ পৰা। কেনেকৈ হয় আমি দেখাম। কাৰ্ডিয়াক আউটপুটটো কেনেকুৱা হয়, ইট ইজ equal to stroke volume into heart rate. এতিয়া ইয়াত আমি ষ্ট্ৰোক ভলিউমৰ কথা কৈছোঁ। ষ্ট্ৰোক ভলিউম মানে কি? ষ্ট্ৰোক ভলিউম মিনছ দ্য ভলিউম অফ ব্লাড পাম্প বাই ওৱান ভেন্ট্ৰিকুল ডিউৰিং ওৱান টাইম কাৰ্ডিয়াক এৰেষ্ট। যে এটা ভেন্ট্ৰিকুলে যেতিয়া এবাৰ কণ্ট্ৰেকশ্যন হয় সি কিমান ব্লাড পাম্প কৰে। ডিউৰিং ওৱান টাইম কণ্ট্ৰেকশ্যন হাউ মাছ ব্লাড ভলিউম পাম্প বাই ওৱান ভেন্ট্ৰিকুল, চ' দেট ইজ কল এ ষ্ট্ৰোক ভলিউম। লিখা হৈছে যে দ্য ভলিউম অফ ব্লাড পাম্প বাই ইচ ভেন্ট্ৰিকুল ইন এঅৰ্টা ইন দ্য এঅৰ্টা ইন ওৱান ষ্ট্ৰোক অৰ বিট। এবাৰ ষ্ট্ৰোক হওঁতে মানে ষ্ট্ৰোক মানে কণ্ট্ৰেকশ্যন বা বিট হওঁতে প্ৰতিটো ভেন্ট্ৰিকুলৰ পৰা কিমানখিনি ব্লাড ওলায় সেইটো কৈছে ষ্ট্ৰোক ভলিউম। আৰু সেইটো হৈছে প্ৰায় 70 ml, 70 ml পাৰ বিট। চ' এবাৰ বিটিং কৰিলে মানে এবাৰ কণ্ট্ৰেকশ্যন হওঁতে প্ৰায় 70 ml ব্লাড এটা ভেন্ট্ৰিকুলৰ পৰা ওলায়। গতিকে আমি ষ্ট্ৰোক ভলিউম 70 ml আৰু হাৰ্টবিট ৰেট আমি নৰ্মেল ধৰোঁ 72 টাইমছ পাৰ মিনিট এভাৰেজ বিটিং। চ' দুইটাক মাল্টিপ্লাই কৰিলে আমি কিমান পাম
5040 ml per minute. So this amount of blood pumped by one ventricle in 1 minute. So that amount is called cardiac output, approximately 5 liter. 5 liter, that is near about our total volume of blood. Our body প্ৰায় 5.5 liter blood থাকে. So যিমানখিনি blood আছে, almost same amount blood pumped by one ventricle in 1 minute. So এটা ventricle মাজেৰে সিমানখিনি blood pump হয়. This cardiac output, it may be increases enormously in case of players. Player বিলাকৰ ক্ষেত্ৰত বা labor people, the hard working people, the cardiac output is very high. It may be more than 25 liters per minute also. এনেকুৱা হ'বগৈ পাৰে. So maximum activity period cardiac output to বাঢ়ি যায়. Stroke volume, heart beating rate এইবিলাক চেঞ্জ হৈ থাকে. Stroke volume যে 70 ml পাম্প কৰিব কথা নাই, কেতিয়াবা তাতকৈ অলপ কমিব পাৰে, তাতকৈ বেছিও পাৰে। বা তোমাৰ heart beating rate 72 times per minute, এইটো এভাৰেজ। activity period হয়তো 90 times per minute or maybe 100 times per minute. So তেনেকুৱা হ'ব পাৰে, গতিকে cardiac outputটো তেনেকৈ বাঢ়ি যাব। So এইখিনি বস্তু ইয়াত দেখুওৱা হৈছে। During diastole, filling of the ventricles normally increases the volume of each ventricle. যেতিয়া আমাৰ জইণ্ট ডায়ষ্টল হয়, so ventriculeলৈ ব্লাডটো আহে, অৰিকুলত আহে, অৰিকুলৰ পৰা ভেন্ট্ৰিকুলত যায়, এট্ৰিয়ামটো তাত আহি পেলাই ভেন্ট্ৰিকুলত যায়। এতিয়া চোৱা, এটা ভেন্ট্ৰিকুলত কিমান ব্লাড সোমায়? That is around 120 milliliter ml. যেতিয়া জইণ্ট ডায়ষ্টল হয়, আমাৰ এটা ভেন্ট্ৰিকুলত প্ৰায় 120 ml ব্লাড ফিলিং হয়। এই ভলিউমখিনি কি বুলি কৈছে? এন ডায়ষ্টলিক ভলিউম। চ' ডায়ষ্টলটো শেষ হ'লে যিখিনি ভলিউম আমাৰ হাৰ্টৰ ভেন্ট্ৰিকুলত থাকে, এটা ভেন্ট্ৰিকুলত থাকে, এইটো কোৱা হয় এণ্ড ডায়ষ্টলিক ভেলু। দ্যাট ইজ 120 ml এণ্ড ডায়ষ্টলিক ভলিউম বুলি কোৱা হয়। দেন এজ দ্য ভেন্ট্ৰিকুলছ এম্পটি ডিউৰিং চিষ্টল, যেতিয়া ভেন্ট্ৰিকুলৰ কন্ট্ৰেকশ্যন হ'ব, the volume decreases by 70 milliliter, which is called the stroke volume. যেতিয়া ভেন্ট্ৰিকুলাৰ কন্ট্ৰেকশ্যন হ'ব, সেই এন ডায়ষ্টলিক ভলিউম যিটো আছিল 120 ml, তাৰ পৰা 70 ml কমি যাব, তাৰমানে 70 ml ওলাই যাব। ওলাই যোৱাৰ পিছত যিখিনি ভলিউম থাকে, তাৰমানে 120ৰ পৰা 70 ml ওলাই গ'ল, 50 ml ব্লাড হাৰ্টত থাকে, মানে ভেন্ট্ৰিকুলত থাকে। এটা ভেন্ট্ৰিকুলত 50 ml ব্লাড থাকে। সেই 50 ml ব্লাডত সেইখিনি কোৱা হ'ব এন চিষ্টলিক ভলিউম। ভেন্ট্ৰিকুলৰ চিষ্টল হোৱাৰ পিছত এটা ভেন্ট্ৰিকুলত কিমান ব্লাড থাকিব? এন ডায়ষ্টলিক ভলিউম আছিল 120 ml, এন চিষ্টলিক ভলিউম এৰাউণ্ড 50 ml। গতিকে আমি ষ্ট্ৰোক ভলিউম বুলি ক'লে এন ডায়ষ্টলিক ভলিউম মাইনাছ এন চিষ্টলিক ভলিউম, এইটো 120 ml মাইনাছ 50 ml, চ' 70 ml ইজ দ্য ষ্ট্ৰোক ভলিউম। চ' এবাৰ কন্ট্ৰেকশ্যন হওঁতে এটা ভেন্ট্ৰিকুলৰ পৰা 70 ml ব্লাড ওলায়। চ' 1 মিনিটত যিমানখিনি ব্লাড ওলাব এটা ভেন্ট্ৰিকুলৰ পৰা, এইটো কোৱা হ'ব এই কাৰ্ডিয়াক আউটপুট বুলি কোৱা হয়। চ' দেট ইজ এৰাউণ্ড 5 liter অফ ব্লাড পাৰ মিনিট ডিউৰিং নৰ্মেল টাইম। ডিউৰিং এক্টিভিটি পিৰিয়ড দেট কাৰ্ডিয়াক আউটপুট উইল বি ইনক্ৰিজেছ। এক্টিভিটি পিৰিয়ডত কাৰ্ডিয়াক আউটপুটটো বাঢ়ি যাব। চ' এথলেটবিলাকত মই কৈছোঁ নহয়, এথলেটবিলাকত এৰাউণ্ড 25 লিটাৰৰ ওপৰো হৈ যায়। হাৰ্ড ৱৰ্কিং পিপুলবিলাকৰ কাৰ্ডিয়াক আউটপুট বাঢ়ি যায়। অ'কে, চ' দেট ইজ এবাউট কাৰ্ডিয়াক আউটপুট। চ' নাও উই আৰ কামিং টু দ্য পইণ্ট, হাৰ্ট চাউণ্ড। চ' চামৱান আস্কিং এবাউট দেট ওৱান। চ' হাৰ্ট চাউণ্ড। চ' হাৰ্ট চাউণ্ডটো কি? when our heart beating, heartor beating যেতিয়া হ'ব, at a time if we place our ear on the chest of another person, we can hear some sound. With the help of stethoscope, if you hear the sound from another person, so we can hear some sound. So at the time of heart beating, whatever sound produced in the heart, so that is called heart sound. So heart beating হওঁতে হাৰ্টত যিবিলাক শব্দ হয়, সেই শব্দবিলাকক আমি হাৰ্টৰ চাউণ্ড বুলি কওঁ। শব্দবিলাক কিয় হয়? That sound is produced because of some closing of muscles
or maybe because of contraction of muscles. হাৰ্টত যিবিলাক ভাল্ভ থাকে ভাল্ভবিলাকৰ ক্লোজিঙৰ কাৰণে বা মাছলৰ কন্ট্ৰেকশ্যনৰ কাৰণে হাৰ্টৰ সাউণ্ড ওলায়. So during the closing of valves as well as muscle contraction, some sound production happen during the heart beating. So that sound is called heart sound. So হাৰ্টৰ যেতিয়া কন্ট্ৰেকশ্যন ৰিলেক্সেশ্যন হয়, কন্ট্ৰেকশ্যন হওঁতে ভাল্ভবিলাকে ৰাস্তাবিলাক বন্ধ কৰে, ক্লোজ কৰে, সেই ক্লোজিঙত এটা শব্দ হয়. লগতে হাৰ্টৰ মাছলৰ কন্ট্ৰেকশ্যনৰ কাৰণেও শব্দটো পাৰ্চিয়েলি ডেভেলপ হয়. চ' সেই চাউণ্ডবিলাককে কোৱা হয় হাৰ্ট চাউণ্ড. নৰ্মেলি এবাৰ হাৰ্ট বিটিং হওঁতে বা এটা কাৰ্ডিয়াক চাইকেল হওঁতে আমাৰ হাৰ্টত দুটা শব্দ হয়. ডিউৰিং ওৱান কাৰ্ডিয়াক চাইকেল অৰ ইন ওৱান বিটিং উই আৰ হিয়াৰিং টু চাউণ্ড ফ্ৰম দ্য হাৰ্ট, যিটো তাক ফাৰ্ষ্ট চাউণ্ড অফ দ্য হাৰ্ট এণ্ড ছেকেণ্ড চাউণ্ড অফ দ্য হাৰ্ট বুলি কোৱা হয়. দ্য ফাৰ্ষ্ট চাউণ্ড অফ দ্য হাৰ্ট কিয় হয়? First sound of the heart, it is happen due to the closing of cuspid valve as well as contraction of ventricular muscle. Cuspid valve closing কাৰণে cuspid valve মানে আমাৰ tricuspid আৰু bicuspid আছে. Between the right atrium and right ventricle tricuspid valve, তিনিখন cuspid valve আছে. আৰু between left atrium and left ventricle they are having two cuspid valve, যেটোক আমি bicuspid বুলি কওঁ বা মিট্ৰেল ভাল্ভ বুলি কয়. এতিয়া সেই কাস্পিড ভাল্ভবিলাকৰ ক্লোজিঙৰ কাৰণে এট দ্য ছেইম টাইম পাৰ্চিয়েলি বিকজ অফ দ্য কন্ট্ৰেকশ্যন অফ ভেন্ট্ৰিকুলাৰ মাছল. চ' ভেন্ট্ৰিকুলাৰ মাছলৰ পাৰ্চিয়েল কন্ট্ৰেকশ্যনৰ কাৰণেও সেই চাউণ্ডটো আহে. চ' ডেট চাউণ্ড দেট ইজ কল্ড ফাৰ্ষ্ট চাউণ্ড অফ দ্য হাৰ্ট. চ' ফাৰ্ষ্ট চাউণ্ড অফ দ্য হাৰ্ট কেতিয়া হ'ব? ফাৰ্ষ্ট চাউণ্ডটো কেতিয়া হয়? যেতিয়া আমাৰ বাইকাস্পিড আৰু ট্ৰাইকাস্পিড ভাল্ভৰ ক্লোজিং হয় আৰু লগতে partially due to the contraction of ventricular muscle. That sound is produced and that is called first sound of the heart. First sound we are writing as a love sound. First sound to আমি love sound বুলি কওঁ. That sound having some characteristics. সেই সাউন্ডটো কেনেকুৱা হ'ব? সেই সাউন্ডটো কেনেকুৱা হ'ব? সেইটো কৈছে যে that sound is dull মানে their pitch is less. লো পিচ হেভিং চাউণ্ড, যিটো ফ্ৰিকুৱেঞ্চি বুলি কওঁ আমি বা পিচ বুলি কওঁ, চাউণ্ডৰ যিটো ফ্ৰিকুৱেঞ্চি কম হয়. দ্য ফাৰ্ষ্ট চাউণ্ড অফ দ্য হাৰ্ট ইজ লো পিচ হেভিং চাউণ্ড. ডাল বুলি কৈছে ইয়াত. ডাল মিনছ দ্য লো পিচ হেভিং চাউণ্ড. লেছ লাউডাৰ, বৰ ডাঙৰ শব্দ নহয়, খুব কমকৈ হয়. লেছ লাউডাৰ বাট প্ৰলং, বেছি সময় থাকে, শব্দটো বেছি সময় থাকে. এৰাউণ্ড 0.15 ছেকেণ্ড, এই শব্দটো থাকে. চ' ফাৰ্ষ্ট চাউণ্ডৰ কোৱালিটি কি? দ্য ফাৰ্ষ্ট চাউণ্ডটো কেনেকুৱা চাউণ্ড? দ্য ফাৰ্ষ্ট চাউণ্ড অফ দ্য হাৰ্ট ইজ লো পিচ, লেছ লাউডাৰ বাট লং ডিউৰেশ্যন হেভিং চাউণ্ড. তিনিটা কথা ক'ব লাগে. দ্য লো পিচ, লেছ লাউডাৰ বাট প্ৰলং টাইম টেকিং চাউণ্ড. ফাৰ্ষ্ট চাউণ্ড অফ দ্য হাৰ্ট কি কাৰণে হয়? ডিউ টু দ্য ক্লোজিং অফ কাস্পিড ভাল্ভ. কেতিয়া হয়? এট দ্য টাইম অফ বিগিনিং অফ ভেন্ট্ৰিকুলাৰ চিষ্টল. ভেন্ট্ৰিকুলাৰ চিষ্টল যেতিয়া আৰম্ভ হয়, ভেন্ট্ৰিকুলাৰ চিষ্টল মই কৈছিলোঁ যে ভেন্ট্ৰিকুলাৰ চিষ্টলটো সদায় হাৰ্টৰ এপেক্সৰ পৰা আৰম্ভ হয়, তলফালৰ পৰা আৰম্ভ হয়. চ' ভেন্ট্ৰিকুলাৰ চিষ্টল হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ কাস্পিড ভাল্ভবিলাকে এট্ৰিয়ামলৈ যোৱা ৰাস্তাটো বন্ধ কৰি দিয়ে. চ' কাস্পিড ভাল্ভ যেতিয়া বন্ধ হ'ব সেই শব্দটো হ'ব. আৰু শব্দটো লেছ লাউডাৰ, লো পিচ বা লং ডিউৰেশ্যন হেভিং চাউণ্ড. এতিয়া কজ বাই লিখা আছে, কজ বাই ক্লোজাৰ অফ এভি ভাল্ভ. এভি ভাল্ভ মিনছ এট্ৰিঅ'ভেন্ট্ৰিকুলাৰ ভাল্ভ দেট আৰ বাইকাস্পিড এণ্ড ট্ৰাইকাস্পিড. এভি ভাল্ভ এট্ৰিঅ'ভেন্ট্ৰিকুলাৰ ভাল্ভছ, এট্ৰিয়াম আৰু ভেন্ট্ৰিকুলাৰ মাজত থকা ভাল্ভছ. চ' bicuspid and tricuspid valve, so their closing gives this sound. That is the first sound of the heart. Then second sound, that sound is pronounced as dup. Dup sound. আমি এনেই কওঁতে দুইটা একেলগে কওঁ, লাভ ডাপ চাউণ্ড বুলি কওঁ. চ' ডাপ চাউণ্ড কেনেকুৱা কোৱালিটি? ডাপ চাউণ্ড ইজ এ
more sharper, high pitch, more louder, short time taking sound. So pitch to বেছি হ'ব সেইকাৰণে sharper বুলি কোৱা হৈছে sharp, shorter, time, high, pitch. Sharper বুলি এইকাৰণে কৈছে মানে হেৰি হ'ব শব্দটো খুব লাউডাৰ টাইপ হয় লাউডাৰ চাইন হাই ফ্ৰিকুৱেঞ্চি as well as that short duration having time, short duration having sound. It is 0.1 second. 0.1 second কাৰণে সেই soundটো থাকে. So more sharper, shorter time taking, high pitch having sound. Second sound. কেতিয়া হয়? At the beginning of ventricular diastole. Ventricular diastole হওঁতে এই শব্দটো হয় and that is happened because of closing of semilunar valves. Semilunar valves or closing or কাৰণে এই শব্দটো হয় যেতিয়া ventricular diastole মানে joint diastole আৰম্ভ হয় ventricular diastole আৰম্ভ হয় মানে joint diastole. So joint diastole আৰম্ভ হওঁতে কি হয় যাতে আৰ্টাৰীৰ পৰা ব্লাডটো ঘূৰি নাহে আৰ্টাৰীলৈ ঠেলি দিয়া ব্লাডটো যাতে আকৌ ৰিটাৰ্ণ নহয় সেই আৰ্টাৰী অপেনিঙত থকা semilunar valves তিনিখন valve থাকে. So both the semilunar valves so that are get closed and closing of that semilunar valves giving the second sound that is dub sound. Second sound to dub sound বুলি কোৱা হয়. So এইটো কি কাৰণে হয় closing of semilunar valves. SL valve. SL valve present in pulmonary artery and dorsal aorta. Opening of pulmonary artery and dorsal aorta having the SL valve so they are closing gives the second sound of the heart. So এই দুটা হৈছে আমাৰ normal heart sound. Lub dub. Okay? Characteristics মনত ৰাখিবা কোনটো সাউন্ড কেনেকুৱা কি কাৰণে হয় কেতিয়া হয় কোনটো ভালভ ক্লোজিংৰ কাৰণে হয় আৰু কেতিয়া হয় তেনেকৈ ফাৰ্স্ট সাউন্ড ক্লোজিং অফ bicuspid tricuspid at the time of beginning of ventricular systole. Second sound that is dub sound closing of semilunar valves during the beginning of ventricular diastole or joint diastole. Ventricular diastole বা joint diastole আৰম্ভ হওঁতেই semilunar valve ক্লোজিংৰ কাৰণে সেকেন্ড সাউন্ডটো হয় কেতিয়াবা আকৌ কি হয় আমাৰ হাৰ্টৰ ভালভবিলাক কেতিয়াবা ড্যামেজ হয় in some people they are having damaged heart valve. So when damaged heart valve undergo contract that closing so at that time they are producing some abnormal sound কেতিয়াবা হয় তাৰ ভিতৰতে আমাৰ খুব কমনলি হৈ থকা এটা সাউন্ড কোৱা হয় মাৰমাৰ সাউন্ড মাৰমাৰ সাউন্ড মই ইয়াত কৈ দিছোঁ সো ইয়াতে দেখাইছোঁ মাৰমাৰ সাউন্ড হাৰ্ট মাৰমাৰ বুলি কয় that is an abnormal sound মাৰমাৰ সাউন্ড এই মাৰমাৰ সাউন্ডটো সাধাৰণতে সেকেন্ড সাউন্ডৰ টাইমত হয় সেকেন্ড সাউন্ডৰ টাইমত সাধাৰণতে এই মাৰমাৰ সাউন্ডটো আহে ডিউ টু দ্য ড্যামেজ অফ semilunar valves. Semilunar valve বিলাকৰ ড্যামেজৰ কাৰণে কেতিয়াবা কি হয় semilunar valve ৰাস্তাটো বন্ধ কৰোঁতে ব্লাড লিকেজ কৰে ৰাস্তাটো পুৰাকৈ বন্ধ নহয় কাৰণ ভালভটো ড্যামেজ হৈ আছে সো ভালভটো ড্যামেজ হোৱাৰ কাৰণে সো ব্লাডটো বেকফ্লো অলপ হয় সেই লিকেজৰ এটা শব্দ হয় চৰচৰণি শব্দ লাভ সাউন্ডটো পৰি যাব তাৰপিছত লাভ এনেকৈ সাউন্ডটো হ'ব ফাৰ্স্ট সাউন্ডটো হয় সেকেন্ড সাউন্ডৰ টাইমত চৰচৰণি শব্দ এটা হয় তাৰমানে some amount of blood that are leakage. So because of damage in the semilunar valves, so that murmur sound can be happen. That semilunar valves mostly undergo damage because of some sexually transmitted disease like syphilis. Manor jodi syphilis hoy, syphilis disease thakile tetia tomar damage heart or valve damage hor chance thake. Semilunar valve bilak damage hor chance thake. Thik ei dore rheumatoid heart disease বুলি যিবিলাক ডিজিজ আছে so actually some microbial infection that on origin in the throat but that microbes are spreading to the heart if it is remain for long time সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ যেতিয়া থ্ৰোটত ইনফেকশ্যন হয় ষ্ট্ৰেপ্টোককাছ বেক্টেৰিয়া বা এনেকুৱা ধৰণৰ মাইক্ৰ'বিলাকে যেতিয়া থ্ৰোট ইনফেকশ্যন কৰে আৰু সেই ইনফেকশ্যনটো যদি বহুত দিন থাকে তেতিয়া কি হয় সেই মাইক্ৰ'বিলাক গৈ পেলাই হাৰ্টৰ ভাল্ভ ডেমেজ কৰে সো ডেমেজ কৰাৰ পিছত সেই চিলড্ৰেনটো যেতিয়া ডাঙৰ হওঁতে সেই লিকেজ সাউণ্ডটো আহে সো ভালকৈ বাধা দিব নোৱাৰে
বেকফ্লো অফ দ্য ব্লাডটো গতিকে তেতিয়া লিকেজৰ চাউণ্ড আহে চ' হাৰ্ট মাৰমাৰ বুলি কোৱা হয় এইটো চ' ইট ইজ এন এবনৰ্মেল চাউণ্ড that sound is produced in place of second sound when the semilunar valves are get damaged. Semilunar valve damage hole second sound time heart murmur sound to eta ahe. Gotike heartor he sound bilak ami jodi stethoscope jogedi bhalke kunu valvor condition to ami gom pam. Heartor toka valve bilakor condition to thike ase nai bhale ase nai ei kotha to gom pam. So no doubt nowadays heart valve transplantation can be done. হাৰ্টৰ ভাল্ভ ডেমেজ হ'লে তাক ট্ৰেন্সপ্লেণ্টেশ্যন কৰা হয় চ' ডেট আৰ্টিফিচিয়েল ভাল্ভ লগোৱা হয় তেনেকুৱা ছিষ্টেম আছে চ' ডেট ইজ এবাউট হাৰ্ট চাউণ্ড নৰ্মেল চাউণ্ড দুটা ফাৰ্ষ্ট চাউণ্ড এণ্ড ছেকেণ্ড চাউণ্ড আৰু এবনৰ্মেল চাউণ্ড এটা যিটোক মাৰমাৰ চাউণ্ড বুলি কোৱা হয় অ'কে চ' ডেট ইজ এবাউট হাৰ্ট চাউণ্ড নেক্সট থিং উই হেভ টু চি ডেট ইজ one what I call diagnostic tool which are related with the functioning of heart, that is ECG. Electrocardiograph boli kitabot likhise electrocardiograph, actually ECG it means electrocardiogram. ECG boli kole ami electrocardiogram to he buju ECG boli kole ami electrocardiogram buju ECG বুলি ক'লে ইলেক্ট্ৰকাৰ্ডিঅ'গ্ৰাম তোমালোকৰ কিতাপতো এনচিআৰটি বুকতো ইলেক্ট্ৰগ্ৰাফ বুলি ইয়াত লিখা আছে কিন্তু মাজত ইলেক্ট্ৰকাৰ্ডিঅ'গ্ৰাম বুলি দিছে মাজত লিখাখিনিৰ ভিতৰত ইলেক্ট্ৰকাৰ্ডিয়াম বুলি লিখিছে চ' ইলেক্ট্ৰকাৰ্ডিঅ'গ্ৰাম মানে কি ইট ইজ এ recorded graph paper. It is a recorded graph paper during electrical activity of the heart in a cardiac cycle. The eta cardiac cycle hote heart of jikhini electrical event hoy electrical activity hoy hekhini jodi ami graph paper record kori pelau in the form of graph if it is recorded there, so that recorded graph paper is called electrocardiogram. Hey graph paper jikhini record hoise he recorded graph paper khonok koa hoy electrocardiogram. So it is a record of electric event of heart on a graph paper during one cardiac cycle. So ekhon graph paper jeneke wave hisabe jitu record kora hoy during one cardiac cycle hetuke koa hoy electrocardiogram. And the instrument which one using for that is called electrocardiograph. Jitu instrument ব্যবহাৰ কৰি সেই ৰেকৰ্ডটো কৰা হয় হেতুকে কোৱা হয় ইলেক্ট্ৰকাৰ্ডিঅ'গ্ৰাফ so actually they are using one string galvanometer এটা ইউজ কৰে ইয়াত ইনষ্ট্ৰুমেণ্টত সেই string galvanometer যিটো ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ইউজ কৰা হয় সেই ইনষ্ট্ৰুমেণ্টটোকে কোৱা হয় ইলেক্ট্ৰকাৰ্ডিঅ'গ্ৰাফ এই যিটো টেকনিক এই টেকনিকটো প্ৰথমতে ৱালাৰ নামৰ এজন সাইন্টিষ্টে আনিছিল প্ৰথম ৰেকৰ্ড কৰিছিল ৱালাৰ during 1887 প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ৱালাৰ নামৰ এজন সাইন্টিষ্টে ইলেক্ট্ৰকাৰ্ডিঅ'গ্ৰাম ৰেকৰ্ড কৰিছিল কিন্তু তাৰ পিছত the modern technique, the detail about the electrocardiogram, it was properly developed by another scientist. He was 𝗕𝗲𝗰𝘂𝘀𝗲 নামৰ scientist jone detail about the electrocardiogram that one done in 1903. So 𝗕𝗲𝗰𝘂𝘀, he was awarded Nobel Prize for this reason. In 1924 he was awarded Nobel Prize for discovery of that instrument, electrocardiograph. যিটো ইনষ্ট্ৰুমেণ্টৰ যোগেদি যিটো ডিভাইচৰ যোগেদি ৰেকৰ্ডিং কৰা হয় সেইটো বস্তু তেওঁ ডেভেলপ কৰিছিলে চ' সেইকাৰণে তেওঁক ফাদাৰ অফ ইলেক্ট্ৰকাৰ্ডিঅ'গ্ৰাম বুলি কোৱা হয় ফাদাৰ অফ ইলেক্ট্ৰকাৰ্ডিঅ'গ্ৰাফ বুলি কোৱা হয় ইলেক্ট্ৰকাৰ্ডিঅ'গ্ৰাফৰ ফাদাৰ বুলি কোৱা হয় 𝗕𝗲𝗰𝘂𝘀 চ' এই ইনষ্ট্ৰুমেণ্টটোত সেই ডিভাইচটোত এটা ষ্ট্ৰিং গেলভেনোমিটাৰ থাকে কিছুমান ইলেক্ট্ৰড থাকে আৰু এটা পইণ্টাৰ ৰেকৰ্ড কৰিবৰ কাৰণে এটা পইণ্টাৰ থাকে চ' যেতিয়া ভল্টেজৰ ফ্লাকচুৱেশ্যন হয় পটেনচিয়েল ডিফাৰেঞ্চৰ যেতিয়া ফ্লাকচুৱেশ্যন হয় সেই পইণ্টাৰটো হিলে আৰু পইণ্টাৰটো মূলতে গ্ৰাফ পেপাৰ থাকে গ্ৰাফ পেপাৰত ৰেকৰ্ড হৈ গৈ থাকে চ' ডেট ৰেকৰ্ডেড গ্ৰাফ পেপাৰ ইজ কল্ড ইলেক্ট্ৰকাৰ্ডিঅ'গ্ৰাম ECG and the device which one using for recording this, that is called electrocardiograph.
সো ইয়াতনো কি আছে আমি চাওঁ ইলেক্ট্ৰকাৰ্ডিঅগ্ৰামত কি আছে সো এনে গ্ৰাফ পেপাৰ উই আৰ গেটিং সাম waves of deflection যেতিয়া আমাৰ হাৰ্টৰ ইলেক্ট্ৰিক ইভেণ্ট হয় ইলেক্ট্ৰিক ইভেণ্ট হৈ থাকে তেতিয়া সেই ভল্টেজৰ চেঞ্জ হয় সেই ভল্টেজটোৰ চেঞ্জৰ লগতে এই ইনষ্ট্ৰুমেণ্টত থকা যিটো পইণ্টাৰটো ফ্লাকচুৱেট কৰে আৰু ফ্লাকচুৱেট কৰোঁতে কিছুমান গ্ৰাফ পেপাৰ কিছুমান ৱেভ অফ ডিফ্লেকশ্যন বুলি কোৱা হয় সেই ৱেভ অফ ডিফ্লেকশ্যনটোবিলাক ডেভেলপ হয় ডিউৰিং ওৱান কাৰ্ডিয়েক চাইকেল when electric current generation happen electric current generation actually during the systolic time যেতিয়া সিস্টল হয় ভাৰ্টৰ কন্ট্ৰেকশন হয় তেতিয়া কাৰেণ্টটো আহে কাৰেণ্টটো আহোঁতে ইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্টটো আহোঁতে হাৰ্টৰ চেম্বাৰবিলাকৰ কন্ট্ৰেকশন হ'ব সিস্টল হ'ব আৰু যেতিয়া কাৰেণ্টটো নাইকিয়া হৈ যায় হাৰ্টৰ ডায়ষ্টল হ'ব এই যেতিয়া কাৰেণ্টটো আহে যিটো এক্টিভিটি পিৰিয়ড বুলি কওঁ আমি সেই এক্টিভিটি পিৰিয়ডতে এটা কাৰ্ডিয়েক চাইকেলৰ যিটো এক্টিভিটি পিৰিয়ড সেই ৱেভবিলাক তৈয়াৰ হয় সো এটা কাৰ্ডিয়েক চাইকেলত টোটেল আমি 5টা ৱেভ দেখিম 5টা ৱেভ যিকেইটা নাম দিছে PQRST দ্য 5 ৱেভ অফ ডিফ্লেকশ্যন Qটো ইয়াত হ'ব লাগে এইটো দিছ শুড বি Q PQRS S means this one T wave so PQRST এই ৱেভকেইটাত যদি আমি চাওঁ তিনিটা ৱেভ বেসলাইনৰ ওপৰত আছে সো ইয়াত এটা বেসলাইন থাকে একচুৱেলি তিনিটা ৱেভ বেসলাইনৰ ওপৰত আছে যেনেকৈ PRNT ৱেভ এই তিনিটা ৱেভ বেসলাইনৰ ওপৰত আছে এটো কোৱা হয় পজিটিভ ৱেভছ বুলি কোৱা হয় PRNT ৱেভ বেসলাইনৰ ওপৰত থকা ৱেভ সেইটা পজিটিভ ৱেভ বুলি কোৱা হয় Q আৰু S বেসলাইনৰ তলত থাকে QNS নিগেটিভ ৱেভ বুলি কোৱা হয় এই ৱেভবিলাক কিয় হয় যে ডিউ টু দ্য ডিফ্লেকশ্যন ডিউ টু দ্য ভল্টেজ ডিফাৰেঞ্চ আমাৰ হাৰ্টত যেতিয়া কাৰেণ্ট জেনেৰেট হ'ব ভল্টেজৰ ফ্লাকচুৱেশ্যন হ'ব সেই ভল্টেজৰ ফ্লাকচুৱেশ্যন হওঁতেই এই ৱেভবিলাক ডেভেলপ হয় সো ৱেভ অফ ডিফ্লেকশ্যন তো এই ৱেভবিলাকে কি বুজায় এই যিটো নাম দিছে PQRST ৱেভবিলাকৰ যিবিলাক নাম দিছে তাৰ কোনো অৰ্থ নাই এনেই দি দিছে আৰ্বিট্ৰেৰী PQRST সো তাৰ কোনো মিনিং নাই যে P কিবা মিনিং কৰিব Q কিবা মিনিং কৰিব এনেকুৱা নাই সো দে আৰ আৰ্বিট্ৰেৰীলি গিভেন এনেই দিয়া হোৱা ABCDও দিব পাৰিলেহেঁতেন কথা নাই কিন্তু তেওঁলোকে PQRST বুলি কৈছিলে এতিয়া আমি চাব লাগে যে P ৱেভটো কেতিয়া ডেভেলপ হয় P ৱেভটোৱে কি বুজাইছে সো P2 এটা পজিটিভ ৱেভ বেসলাইনৰ ওপৰলৈ গৈছে that wave is developed when our atrium undergo excitation atrium দুটাৰ যেতিয়া excitation হ'ব তাৰমানে SNOতে যেতিয়া কাৰেণ্ট জেনেৰেট কৰিব SNOতে যেতিয়া কাৰেণ্ট জেনেৰেট কৰিব atrial musculature undergo excitation so it causes the depolarization of atrial muscle so at the time of depolarization of atrium this P wave is developed so P wave তে কি মিন কৰিব so it means depolarization of atrium excitation of atrium when SNO generate the impulse it goes to the muscles of atrium so at the time atrium undergo depolarization so at the time this P wave is developed দুটা ৱেভৰ মাজত যেটো ডিফাৰেন্স থাকে বেসলাইনৰ ওপৰত যেটো ডিফাৰেন্স থাকে সেই ডিফাৰেন্সটো কোৱা হয় টাইম ইন্টাৰভেল যেনেকৈ এতিয়া P আৰু Q ইয়াৰ মাজত এটা টাইম ইন্টাৰভেল আছে that time interval it represent the ventricular contraction this auricular contraction period atrial contraction that means atrial systole period PQ interval to ইয়াত এতিয়া এইটো ডায়াগ্ৰামত অলপ দীঘলকৈ দেখা যেন লাগিছে একচুৱেলি ইমান টাইম ইন্টাৰভেলটো ইমান দীঘলীয়া নহয় এইটো ওকে সো তোমালোকক বুজাবৰ কাৰণে এইটো কিতাপত দিয়াৰ মতে দিয়া হৈছে সো একচুৱেলি দিছ টাইম ইন্টাৰভেল ইজ নট লাইক দ্যাট ইট টেক্স 0.12 সেকেন্ড টাইম তোমালোকৰ অৰিকুলাৰ সিস্টল দিয়া আছে 0.1 সেকেন্ড সো 0.1 সেকেন্ড মান টাইমহে লয় এই ইন্টাৰভেলটো যেটো P আৰু Q মাজত ডিফাৰেন্স যেটো আছে সেইটো PQ ইন্টাৰভেল বুলি কয়
PQ interval, it is the period of atrial contraction, systole of atrium. Then QRS, the 3 waves. A 3টা wave এটা complex বুলি কোৱা হয়, QRS complex. The 3 waves represent as a complex that is called QRS complex. QRS complex, it means depolarization of ventricle. Ventricular depolarization हुआ. Q wave to start हुआ माने beginning of ventricular depolarization. The Q wave start हुआ माने ventricular depolarization to start हुआ. Beginning of ventricular depolarization. So this QRS complex, it represents a depolarization of ventricle. Depolarization of ventricle to বুজাই. That RS, ইয়াৰ মাজত যিটো ডিফাৰেঞ্চ থাকিব বা S আৰু T ৰ মাজত বিগিনিঙলৈকে এইখিনিলৈকে যিটো ডিফাৰেঞ্চ থাকে সেই ডিফাৰেঞ্চখিনি বুজোৱা হয় দ্য ডিফাৰেঞ্চ ৰিপ্ৰেজেণ্ট দ্য ভেন্ট্ৰিকুলাৰ কণ্ট্ৰেকশ্যন পিৰিয়ড that is time interval actually. That interval RS as well as ST that represent a ventricular systole. Ventricular systole to represent करे. A time interval to ventricular systole. T wave represent repolarization of ventricles. Ventricle बिटा ako আগৰ অৱস্থালৈ ঘূৰি অহা, repolarized হোৱা, normal অৱস্থালৈ ঘূৰি অহা. T wave represent repolarization of ventricle. So মই আকৌ ৰিপিট কৰিছোঁ যে এইবিলাক দিয়া হৈছে no doubt. ইয়াত দিয়া হৈছে P wave represent the electrical excitation or depolarization of the atria which leads to the contraction of both atria. P wave এটো বুজায়. QRS complex represent the depolarization of ventricle which initiates the ventricular contraction, ventricular systole. The contraction starts shortly after Q wave. Q wave to আৰম্ভ হোৱাৰ লগতে ventricular contraction আৰম্ভ হয় and marks the beginning of ventricular systole. The T wave represent the return of the ventricle from excited to normal state, that is repolarization. So তিনি এইকেইটা ৱেভৰ মিনিং কি কি এই মিনিংখিনি ইয়াত দিয়া হৈছে. End of the T wave marks the end of the systole. মানে অৰিকুলাৰ ভেন্ট্ৰিকুলাৰ যিটো চিষ্টল হয়, অৰিকুলাৰ চিষ্টল প্ৰথমতে হ'ব, তাৰপিছত ভেন্ট্ৰিকুলাৰ চিষ্টল হ'ব. চ' টি ৱেভ শেষ হোৱা মানে ভেন্ট্ৰিকুলাৰ চিষ্টলটো শেষ হ'ল. মানে টোটেল আমাৰ হাৰ্টৰ যিটো এক্টিভিটি পিৰিয়ড, চিষ্টলিক পিৰিয়ড, সেই বস্তুটো শেষ হ'ল. তাৰপিছত গ্ৰাফটো সেই নৰ্মেল লাইনত গুচি যায়, আকৌ পি ৱেভ, পিছৰ পি ৱেভ আহিব, এইটো পি ৱেভ আহিল, এইটো আকৌ পি ৱেভ আহিলে, নেক্সট কাৰ্ডিয়াক চাইকেলৰ পি ৱেভ. চ' এইখিনিত একচুৱেলি জইণ্ট ডায়েষ্টলিক পিৰিয়ড সেইখিনি থাকে. চ' এই গ্ৰাফটোত ন' ডাউট ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনটো ইকুৱেল হোৱা নাই. চিষ্টলিক পিৰিয়ডটো যিমান সময় হয়, জইণ্ট ডায়েষ্টলিক সিমান সময় লাগে, গ্ৰাফটোত সমান হ'ব লাগে. চ' এটা কাৰ্ডিয়াক চাইকেল এইটোৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ নেক্সট পি ৱেভলৈকে এটা কাৰ্ডিয়াক চাইকেল. এই ৱেভখিনি আমি কেতিয়া পাম? ৱেভ অফ ডিফ্লেকশ্যনটো যেতিয়া অৰিকুল ভেন্ট্ৰিকুলাৰ কণ্ট্ৰেকশ্যন হয় চিষ্টলিক পিৰিয়ডত, তাৰপিছত জইণ্ট ডায়েষ্টল, তাৰপিছত আকৌ নেক্সট কাৰ্ডিয়াক চাইকেল বিগিনিং হ'ব. অ'কে, এতিয়া ইয়াতে কি হয়, এই যেতিয়া বিটিংবিলাক হৈ থাকে, নৰ্মেল হৈ থাকে, সেই নৰ্মেল বিটিংটো আমি কম্পেয়াৰ কৰি চাওঁ. যেতিয়া ডক্টৰবিলাকে কাৰ্ডিয়াক চাইকেলৰ যেতিয়া লিষ্ট মানে হেৰি বনায়, ECG কৰে, একেলগে প্ৰায় 20টা চাইকেল ৰেকৰ্ড কৰে, 20-25টা চাইকেল ৰেকৰ্ড কৰে কণ্টিনিউৱাছলি ফৰ 20 to 25 চাইকেল ৰেকৰ্ড অন গ্ৰাফ পেপাৰ. চ' দেন দে আৰ কম্পেয়াৰিং. চ' এটা কাৰ্ডিয়াক চাইকেলৰ লগত ইটো কাৰ্ডিয়াক চাইকেল কম্পেয়াৰ কৰি চায়. যদি এটা কাৰ্ডিয়াক চাইকেলৰ পি ৱেভৰ ডিফ্লেকশ্যনটো যদি আনটোৰ লগত মিলা নাই, কম বেছি হৈছে, ডেভিয়েশ্যন হৈছে, তেতিয়াহ'লে গম পোৱা হ'ব যে মানে এট্ৰিয়াম দুটাত কিবা এটা খেলি মেলি হৈছে. QRS কমপ্লেক্স কমপ্লেক্সৰ যিটো ডিফ্লেকশ্যন যদি খেলি মেলি হৈছে, চ' তেতিয়াহ'লে ভেন্ট্ৰিকুলাৰ ক'ৰবাত গণ্ডগোল হৈছে. যে আমি যে কওঁ হাৰ্ট এটেকত কি হয় চোৱা, হাৰ্ট এটেকৰ টাইমত কি হয়, মাইল্ড হাৰ্ট এটেক আৰু একিউট হাৰ্ট এটেক. এই যিটো QR কমপ্লেক্স, QR ৱেভ যিটো,
এই ৱেভটো ডিফ্লেকশ্যনটো যদি বেছি দীঘলীয়া হয়, নৰ্মেলতকৈ অলপ যদি দীঘলীয়া হয়, তেতিয়া ডক্টৰবিলাকে বুজি পায় যে দ্য পাৰ্চন অলৰেডি ছাফাৰিং ফ্ৰম মাইল্ড হাৰ্ট এটেক। মাইল্ড হাৰ্ট এটেক এটা মানুহজনৰ হৈ গৈছে। এই ৱেভটো চালেই গম পাব, QR ৱেভটো চালেই, চ' দে উইল গেট দ্য ইনফৰ্মেশ্যন যে মাইল্ড হাৰ্ট এটেক এটা হৈছে। যদি বোলে P ৱেভৰ যিটো ডিফ্লেকশ্যন নৰ্মেলতকৈ বেছি হৈছে, P ৱেভৰ ডিফ্লেকশ্যনটো যদি নৰ্মেলতকৈ বেছি হৈছে, চ' ইট মিনছ that auricle or atrium undergo inflammation. চ' এট্ৰিয়াম দুটা ফুলি গৈছে, সেইটো এট্ৰিয়াম দুটা ইনফ্লেমেশ্যন হৈছে, যাৰ কাৰণে P ৱেভটো ডিফ্লেকশ্যনটো বেছি হৈছে। যদিহে আমাৰ ST যিটো ৱেভ, এই ৱেভৰ ডিফ্লেকশ্যনটো যদি এই ST হেৰিয়াৰ যদি ইয়াত অলপ যদি ওপৰলৈ গুচি যায়, ডিফ্লেকশ্যন যদি ওপৰলৈ উঠি যায়, তেতিয়া গম পোৱা যায় যে মানুহজনে অলৰেডি এটা একিউট হাৰ্ট এটেক হৈ গৈছে। ডিফ্লেকশ্যনটো যদি বেছি হয়, তেতিয়াহ'লে একিউট হাৰ্ট এটেক হয়। চ' ডক্টৰে এইবিলাক কম্পেয়াৰ কৰি চাই পেলাই গম পায় যে ক'ত ডিফেক্টটো হৈছে। যদি T ৱেভৰ যিটো ডিফ্লেকশ্যন নৰ্মেলতকৈ কম হয়, এতিয়া বুজাই যে বডিত তুমি অক্সিজেন কমকৈ পাই আছা। ইফ ডিফ্লেকশ্যন অফ T wave is less than normal, so person getting less amount of oxygen in the body. If the T wave deflection is more than normal, it may be because of more potassium ion in the body. So T waveৰ ডিফ্লেকশ্যনটো যদি নৰ্মেলতকৈ বেছি, সেইটো আমাৰ পটাছিয়াম আয়নৰ লেভেল যদি বেছি থাকে তেতিয়া হয়। চ' গতিকে এই ৱেভবিলাক কম্পেয়াৰ কৰি চালেই, সেইবিলাক চালেই হাৰ্টৰ যিবিলাক প্ৰব্লেম, হাৰ্টৰ যিবিলাক এক্টিভিটি, এইবিলাক নৰ্মেল আছেনে নাই গম পোৱা যায়। চ' ইট ইজ ওৱান অফ দ্য that is more specific or most important diagnostic device, diagnostic tools for clinical detection of heart activity. So heart activity normal হৈ আছে নে নাই চাবৰ কাৰণে এইটো এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট ক্লিনিকেল মেথড বুলি কোৱা হয়। ইয়াতে আমি এটা কৈছে QRS কমপ্লেক্স। QRS কমপ্লেক্স এটা নিৰ্দিষ্ট টাইম পিৰিয়ডত কিমান হৈছে, এটা নিৰ্দিষ্ট টাইম পিৰিয়ডত QRS কমপ্লেক্স যেটা চালে আমি হাৰ্টবিট ৰেটটো গম পাই যাম। এটা QRS কমপ্লেক্স মানে এটা হাৰ্টবিট। ইয়াত লিখা হৈছে যে by counting the number of QRS complex that occur in a given time period, one can determine the heartbeat rate of an individual. So heartbeat rate to বেছি হৈছে নে কম হৈছে, মানে ধৰি লোৱা 30 সেকেণ্ডত কিমানটা QRS কমপ্লেক্স আছে। আমাৰ এতিয়া 30 সেকেণ্ডত ধৰি লোৱা হ'ব লাগে 36টা, 30 সেকেণ্ডত 36টা মান হাৰ্টবিট হ'ব লাগে নৰ্মেল। কিন্তু যদি 30 সেকেণ্ডত কাৰোবাৰ হাৰ্টবিট বোলে 45টা পাইছে, QRS কমপ্লেক্স বোলে 45টা, চ' তেতিয়া হাৰ্টবিট ৰেটটো গম পাই গ'ল যে বাঢ়ি গৈছে। চ' QRS কমপ্লেক্স কাউণ্ট কৰি পেলাই এটা গ্ৰাফ পেপাৰত QRS কমপ্লেক্স কাউণ্ট কৰি এটা পাৰ্টিকুলাৰ টাইম পিৰিয়ডত উই কেন ডিটাৰমাইন দ্য হাৰ্টবিট ৰেট। বিটিং ৰেটটো নৰ্মেল আছেনে এবনৰ্মেল আছে, এইটো বস্তু আমি QRS কমপ্লেক্স কাউণ্ট কৰিলেই গম পোৱা যাব। চ' ECG কৰি পেলাই আমি হাৰ্টৰ যিকোনো এক্টিভিটি জানিবৰ কাৰণে সুবিধা হয়। চ' ইট ইজ ওৱান অফ দ্য ইম্পৰ্টেণ্ট ডায়েগনষ্টিক টুল, clinical device or clinical process to determine the activity of heart. So এইখিনি কথা আজি আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ। চ' নেক্সট ক্লাছত আমি আৰু চাম। চ' ফ্ৰম in the next class we will see some other points from this body fluid circulation. So I think today you have got some idea about the heartbeat rate, cardiac cycle, heart sound, cardiac output, ECG. চ' এইখিনি কথা এইকেইটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট। চ' এইকেইটা আজি ডিছকাছ কৰা হ'ল, আৰু নেক্সট পাৰ্টত আমি আকৌ লাইভ ক্লাছত আকৌ এনেকৈ ৰিলেটেড পইণ্ট আৰু ডিছকাছ কৰিম। চ' থেংক ইউ।